Greetings and humble pranams to our Dr. Brahmarish Pitama Patriji garu, alage Mataji Swarnamala Patriji gariki na vandanamulu. Dear friends, dear masters and gods of Malaysia, welcome to this platform today. We have invited a very great master, senior master, Dhyana Ratna Nanda Prasad garu. He has been with the PSSM India for more than 30 years, masters. And over the years, he has conducted thousands of meditation classes, teaching meditation, vegetarianism, and pyramid power and pyramid energy. He is the personal secretary to our Jagat Guru, Brahmarish Patriji, for the past 20-30 years. And Patriji has honored him with the title Dhyana Ratna in the year 2004, masters. He is also on the advisory board for the Anti-Corruption Agency. You all know PSSM India has organized many Dhyana Mahachakras over the past few years. And you will see Nandaji on the spotlight because he'll be the MC throughout the 11 days or 14 days of these celebrations, masters. During this time, through my experience, he can mesmerize the audience with his sweet Telugu language and abundance of knowledge he will share during these particular sessions, masters. And furthermore, not only speaking on the platforms of the Dhyana Mahachakram, the greatest thing Nandaji has also contributed to PSM is organizing tours, and especially to the Himalayas and the Uttarakhand. And we from Malaysia, who actually during one of the tours, we are part of the delegation with him. And today, I feel it's one of the most memorable tours I've ever had in my entire tour journey. Although we traveled other parts of the world, but this particular tour was very, very memorable to us because it impacted me so much that when Patrice sir asked me to write my book, I put one chapter in the book mentioning about these tour masters. So seeing the great leadership qualities and organizational capacities of our Dhyana Ratna, Patriji has guided him and asked him to start this pyramid meditation channel, which today is the most promising channel to promote Patriji's teachings, not only in India, Malaysia, Singapore, Vietnam. It has gone global now. And on behalf of the PSSM Malaysia, I really congratulate and compliment Nandaji and his entire team for doing a wonderful job on PMC. Now actually the Malaysian masters are enjoying not only PMC Telugu, PMC Tamil also we are getting, sir. And it's a great job that you have started. And it's very, very great benefit. In the past, during the pandemic period, we're getting more inquiries, people after listening to the PMC channels, masters. And for this, I know Nandaji or Dhyana Ratna Garu has played a very pivotal role. Pivotal role in bringing this PSS movement to this stage today, masters. Nanda Garu has also visited Malaysia twice. I know, once with Patri sir, and once we invited him personally to share his wisdom here. And me had a great opportunity of traveling with Nandaji to the north, to Taiping, and once we took him to Kuantan. And during the journey, Nandaji has shared a lot of wisdom to us, to me especially. I'm very, very grateful to you, sir. So without further ado, let me welcome this great master of PSS Movement India. We actually were very, very pleased and happy today to have such a great man, because this man is full of knowledge, full of wisdom. So, Nanda sir. Yes, sir. My humble pleasure and privilege. Thank you. Thank you on our platform today, Malaysian platform. So the
the platform is yours now to share your wisdom on this subject and today's topic, mysteries of the Himalayan masters. I know you have great knowledge on that. You have taken to all the ashrams in Uttarakhand, especially the agoras also, you know. So the floor is yours, the platform is yours, sir. Nanda Garu. Yeah. So thank you so much. You can have it now. Thank you, sir. With all of your blessings. మీ అందరి సంపూర్ణమైన సహకారాలతో, మీ అందరి ప్రోత్సాహంతో పితామహ పత్రిజీ మిషన్ విజన్ అయినటువంటి ధ్యాన జగత్ సాకారంలో ఎన్ని అవకాశాలు ఉంటే అన్ని అవకాశాలని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ మరి మనం అనుకున్నటువంటి ఆ యొక్క సత్య జగత్తు వైపు ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి యావత్ పిరమిడ్ మాస్టర్లందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధ్యానాభినందనలు. మలేషియన్ మాస్టర్స్ సత్యయుగ సాకారంలో ఒక పర్వం మలేషియన్ మాస్టర్స్. హోల్ రామాయణంలో ఎన్నో కాండలు ఉన్నాయి. అందులో సుందరాకాండ అతి ముఖ్యమైనది మనకు. అలా ఈ క్వాంటమ్ కాస్మిక్ షిఫ్టింగ్ లో కలియుగం నుంచి కృతయుగం వైపు, సత్యయుగం వైపు, స్వర్ణయుగం వైపు, ధ్యాన యుగం వైపు ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి ఈ సమయంలో యావత్ పిరమిడ్ మాస్టర్స్, మలేషియన్ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తున్నారు. నేముడు పేర్లు ఏమైనా ఉండొచ్చు, ఒక లక్ష్మణ్ జీ, ఒక మన్యం జీ, ఒక చంద్ర, ఒక బంగారయ్య, ఒక లక్ష్మి, పేర్లు ఏమైనా ఉండొచ్చు. బట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మలేషియా మరి మీరు అందించినటువంటి గొప్ప సహకారం, ఈ గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి క్వాంటమ్ చేంజ్, క్వాంటమ్ షిఫ్ట్, ఈ అసెండింగ్ దాంట్లో మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రయాణం అనితర సాధ్యమైనది. మీరందరూ ఒకప్పటి గొప్ప హిమాలయ యోగులే, గొప్ప యోగ పుంగువులే, గొప్ప ధ్యానులే, రాజర్షులే, బ్రహ్మర్షులే. ఇప్పుడు ఈ అవసరార్థం ఈ శరీరాలు ధరించి ఎక్కడో పుట్టాము, కానీ ఎక్కడెక్కడో ఉండి మన పనులన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యంగా మీరంతా బేసికల్గా తెలుగువారు అవ్వడం మా తెలుగు వారందరికీ ఒక గర్వకారణం. మీ అందరి ఆ అద్భుతమైన అందమైన తెలుగు, మన వారసత్వ సంపదను మర్చిపోకుండా తెలుగు వారందరితోని మమేకంతో ఉంటూ ప్రతి ధ్యాన మహాచక్రంలోనూ, ప్రతి కార్యక్రమంలోనూ మీ వంతు సహాయ సహకారాలు, మీ ఇంటిలో జరుగుతున్న కార్యక్రమం లెక్క అన్నిటికీ మీరు అందిస్తున్నటువంటి ఇతోధికమైన సహకారం, ముఖ్యంగా పత్రిజీ గారికి మీరందరూ ఒక ఆస్ట్రల్ వారియర్స్గా వారి మిషన్ని, వారి విజన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసే మార్గంలో మీరు చూపిస్తున్నటువంటి తెగువ, సాహసం, ధైర్యం, త్యాగం మరువలేనిది. పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూమెంట్ ఒక చారిత్రాత్మక యుగంలో మీరు అందించినటువంటి సహకారానికి మరొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మీ అందరూ చేసిన ప్రయత్నంలో తప్పిపోయిన ఒక మేకపిల్లలాగా నాకు ఎందుకో హిమాలయాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. వాస్తవంగా పత్రికారిని నేను కలిసిన తొలి రోజుల్లోనే, జస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లోనే నేనేం ధ్యానం చేయలేదు, బట్ ఒక ఫ్రెండ్లీ ఇంటరాక్ట్తో ఎక్కడంటే అక్కడ కలిసేవాడిని. ఆయన ఏ ఊర్లో ఉంటే ఆ ఊర్లో కలిసేవాడిని, ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం. నేను నా పని గురించి తిరిగేవాడిని. పత్రికారు అక్కడ ఉండేవారు. ఇదేంటయ్యా, ఉదయం శ్రీకాకుళంలో కలిసావు, మధ్యాహ్నం వైజాగ్లో కలిసావు, సాయంత్రం రాజమండ్రిలో కలుస్తున్నావు అని అడిగేవారు. ఊరికే నేను ఆ ఊరు వెళ్ళేవాడిని, అక్కడ ఆయన ఉండేవారు.
అది ఒక 2 మినిట్స్ కలిసి వెళ్ళిపోయేవాడిని. అప్పుడు ఒక పేరు పెట్టారు నాకు, హిమాలయన్ గోట్ అని. దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ అవార్డ్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఫ్రమ్ పత్రిజీ యాజ్ ఎ హిమాలయన్ గోట్. అసలు హిమాలయాలు ఉంటాయని, దానికి ఒక మేక ఉంటుందని నాకు తెలియదు. ఈ పేరు పెట్టారేంటి, ఏదో గొప్ప బిరుదు ఇస్తారంటే అని అనుకున్నాను ఒక 27 సంవత్సరాల క్రితం. ఆ తర్వాత అర్థమైంది, నా హిమాలయ పర్వంలో నేను ప్రవేశించిన తర్వాత ఒక్కసారి వెళ్ళొస్తేనే చాలా జీవితానికి ఇంకెప్పుడు వెళ్ళకూడదు అనుకున్న నేను సుమారు 50 సార్లు వెళ్ళడం, కొన్ని వేల మందిని తీసుకువెళ్ళడం, అందులో ముఖ్యంగా మలేషియన్ మాస్టర్స్ని ఒక్కసారి డెలిగేషన్ చేయడం, ఒక హిమాలయ యాత్రకు నాకు సరికొత్త ద్వారాలని, జ్ఞానాలని, సరికొత్త లోకాలని తరింపజేసిందని హృదయపూర్వకంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఐ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడున్న మాస్టర్స్, ఇఫ్ పాసిబుల్, some of them you can on your video, you can mute your audio but you can on your video, because మీ ఎనర్జీస్ చూస్తుంటే, మీ ఎనర్జీస్తో ప్రయాణం చేస్తుంటే మరొక్కసారి నేను మిమ్మల్ని హిమాలయాల్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి అవుతుంది. ఐఎమ్ గోయింగ్. సో నేను వీలైనంత వరకు సింపుల్ తెలుగులో, మరీ కష్టమైన తెలుగు కాకుండా సింపుల్ తెలుగులో, మలేషియన్ లాగా అందమైన తెలుగులో ముచ్చటగా మనం మరొక్కసారి ఒక గంట పాటు అలా హిమాలయాలు జర్నీ చేసి వద్దాం. ఫ్రెండ్స్, హిమాలయాలు ముఖ్యంగా భారతదేశానికి, సనాతన సాంప్రదాయానికి, అద్భుతమైన ఆత్మ విజ్ఞానానికి పెట్టని కోటలు. కానీ హిమాలయాలు అన్నవి కేవలం భారతదేశంలో మాత్రమే లేవు. హిమాలయాలు భారతదేశంలో కొంత భాగంతో పాటు టిబెట్, భూటాన్, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఈ దేశాలలో విస్తారంగా విస్తరించి ఉన్నటువంటి ఒక పర్వతాల సమూహమే హిమాలయాలు. హిమాలయాలు ఎవరు ఎలా ఎంత వాడుకుంటే అంత ఉపయోగపడతాయి. ఆయుర్వేదానికి, జీవన నాదానికి, వేదానికి, విజ్ఞానానికి, ఆత్మజ్ఞానానికి, అలౌకిక జ్ఞానానికి ఆనవాళ్ళు మన హిమాలయాలు. ఇవి ఒక్క భారతదేశం సంపద కాదు, ఒక టిబెట్ సంపద కాదు, ఒక్క భూటాన్ సంపద కాదు. యావత్ ప్రపంచ మానవాళి విజ్ఞానానికి పెట్టని కోటలు, సంపద హిమాలయాలు. ఎవరు ఏ దేశం నుంచి వచ్చినా ఒక ఆధ్యాత్మిక అన్వేషణ, స్పిరిచువల్ క్వెస్ట్ అన్నది హిమాలయాల పర్యటనతో పరిపూర్ణమవుతుంది, ఫిల్ఫిల్ అవుతుంది. ఎక్కడైనా ప్రారంభించవచ్చు ఒక మనిషి తన జీవన గమనాన్ని. బట్ ఆ మనిషి ఆ అన్వేషణలో హిమాలయాలకు చేరుకుంటే ఆ యొక్క జ్ఞానానికి, ఆ యొక్క పర్యటనకు, ఆ యొక్క అన్వేషణకు అదొక అద్భుతమైనటువంటి ముగింపు ఇస్తుంది, ఫలాన్ని ఇస్తుంది హిమాలయాలు. ఎందుకంటే దత్తాత్రేయుడు పరంపర నుంచి, పేరు వినే ఉంటారు మీరు, దత్తాత్రేయుని పరంపర నుంచి దక్షిణామూర్తి పరంపర వరకు మామూలు ముని నుంచి, ముని నుంచి ఆది యోగి పరమశివుని వరకు నిరంతర నివాసము హిమాలయాలు. కాబట్టి మునిగా నువ్వు ఉంటే నీకు కావలసిన జ్ఞానం నువ్వు సంపాదించుకోగలుగుతావు. ఋషిగా ఉంటే ఆ తత్వానికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటావు. ఒక సాధకుడుగా ఉంటే గొప్ప అనుభవ జ్ఞానాన్ని పొందుతావు.
ఒక అన్వేషగా ఉంటే గొప్ప విజ్ఞానాన్ని పొందుతావు, గొప్ప గొప్ప రహస్యాల్ని సేధిస్తావు. ఒక ధ్యానిగా ఉంటే అనేక లోకాలని, ముఖ్యంగా శంబాలని, షాంగ్రీలాని, సిద్ధపీఠాన్ని ఈ కనులారా చూడగలుగుతావు ఒక ధ్యానిగా ఉంటే. ఒక జ్ఞానిగా ఉంటే అపారమైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటావు. ఒక యోగిగా ఉంటే యోగృషుడుగా, యోగ పొంగుడుగా విరాజిల్లుతావు. కౌల, అకౌల, గోచర, అగోచర, స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ లోకాలలో అన్నిటికీ హిమాలయాలు అన్నవి డోర్వేస్, ఓపెన్ డోర్వేస్. మీరు రండి. మీరు ఏ స్థాయిలో ఉంటే, మీరు ఏ అవగాహనతో ఉంటే, మీరు ఎంత విజ్డమ్తో ఉంటే, ఎంత జ్ఞానంతో ఉంటే, ఎంత సాధనతో ఉంటే అంతంత అపారమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని హిమాలయాల్లో అనంతంగా పొందొచ్చు అని చెప్పే, అందుకే వాటి పేరు హిమ ఆలయాలు. హిమ ఆలయాలు. ఆలయము మీన్స్ గాడ్స్ లివింగ్ ప్లేస్. ఆలయము. హిమ నిరంతరము మంచుతో కూడి ఉన్న, కప్పబడి ఉన్నటువంటి ఆలయాలు. అందుకు అక్కడ ప్రత్యేకంగా పెద్ద పెద్ద గుడులు ఉండవు, గోపురాలు ఉండవు. నువ్వు అడుగుపెట్టిన ప్రతి ప్రదేశము ఆలయమే. దాని పేరే హిమాలయము. వెనెవర్ యు సిట్, ఎక్కడ ఏ పర్వత సానువుల్లో కూర్చున్నా, ఏ చెట్టు కింద కూర్చున్నా, ఏ ఆశ్రమంలో కూర్చున్నా, మీరు ఎక్కడున్నా అది గొప్ప మహిమానిత్వమైనటువంటి ప్రదేశమే నీ సాధనకు, నీ అవగాహనకు. కాబట్టి ఒక పర్యటన అన్నది కేవలం అది పర్యాటక కేంద్రంగా కాకుండా సాధనా కేంద్రంగా, అన్వేషణ కేంద్రంగా మీరు గనక హిమాలయాల్లో అడుగు పెడితే యు బికమ్ ఏ స్వామి రామ. యు బికమ్ ఏ స్వామి. నువ్వు ఆసామిగా వస్తే ప్రయోజనం లేదు నాయన. ఎవ్రీవన్ బికమ్ ఏ ఆసామి. ఒక సాధకుడు ఆసామిగా వచ్చి హిమాలయాల్లో కూర్చొని బయటకు వచ్చేటప్పటికి స్వామి అవుతాడు. హిమాలయాలు మీన్స్ జర్నీ ఫ్రమ్ ఆసామి టు స్వామి. మీ అందరికీ తెలుసు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. సుబ్రహ్మణ్య ఆసామి కాదు, స్వామి. స్వామి రామ, ఊరికే రామ ఊరికే కాదు. వివేకానంద, స్వామి వివేకానంద ఈజ్ నాట్ ఏ ఆసామి. పత్రిజీ వీఆర్ ఆల్ గాడ్స్, వీఆర్ ఆల్ గాడ్స్, వీఆర్ ఆల్ గాడ్స్ అని పదే 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 చెప్తున్న పదానికి ఓ చక్కటి ప్రమాణము హిమాలయాలు. ఒక ఆసామి హిమాలయాలకు వెళ్తే ఒక సాధకుడుగా, ఒక మునిగా, ఒక యోగిగా, ఒక ఋషిగా, ఒక రాజర్షిగా, ఒక బ్రహ్మర్షిగా ఖచ్చితంగా తిరిగి వస్తాడు. సో ఇంత గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి ఆయుర్వేద సంపద, ఆత్మజ్ఞాన సంపద, అలౌకిక సంపద, అనిర్వచనీయమైనటువంటి సంపద, కొన్ని వేల మంది యోగ పుంగవులకి పుట్టినిల్లు హిమాలయాలు. సనాతన ధర్మానికి సజీవ సాక్ష్యాలు హిమాలయాలు. సనాతన ధర్మం ఏమిటి, ఆధ్యాత్మికత అన్న ఆ ప్రశ్నకు ఎప్పటికీ ఛాలెంజ్ చేసే ఒక గొప్ప పెట్టని కోటలు హిమాలయాలు. మానవుని ఊహకి, శాస్త్రానికి, సాంకేతికతకి ఎప్పటికీ సవాలు ఇసురుతూనే ఉంటాయి హిమాలయాలు. ఎంతోమంది యోగులు, మరెంతో మంది ఋషులు, మరెంతో మంది మహానుభావులు, మరెంతో మంది శరీరధారులు, సూక్ష్మ శరీరధారులు, కాంతి శరీరధారులు, దిగంబరులు, కంటికి కనిపించిన వారు, కంటికి కనిపిస్తున్న వారు, లెక్కకి దొరకని వారు, ఈ అలౌకిక సంపదకు, జ్ఞానానికి మరి
అనేక నదుల సంగమాలతో, హిమాలయ జల పర్వతాలతో, సకల వృక్ష జాతులకు, వృక్ష దేవతలకు సదా నిలయాలుగా ఉంటూ, ఎన్నో రకాల పక్షి జాతులకు గుహలకు ఆరామాలుగా ఉంటూ, 18 రకాల ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన పరంపరలతో ఇన్ హిమాలయస్ దేర్ ఆర్ 18 కైండ్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీస్. 18 రకాల ఆధ్యాత్మిక పరంపరలు, సాధువులు, యోగులు, మునులు, ఋషులు, నాగాబాబాలు, మళ్ళా నాగాబాబాల్లో 13 రకాల అఖాడాలు, అఘోరాలు, భైరవగిరి బాబాలు, ఇందులో బుద్ధుళ్ళు, ఇందులో మహాసంభావన యోగులు, మహావతార్ బాబాజీలు, కాంతి శరీరధారులు, అనేక విద్యలకు, ఆత్మజ్ఞాన విద్యలకు నిలయమైనటువంటి యోగీశ్వరులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. నేను ఎప్పటికీ ఒక అనుభవం చెప్తాను. ఫస్ట్ మన ప్రారంభంలో అంటే హిమాలయ ఆధ్యాత్మికత అన్నది ఎంత లోతైన స్థాయిలో ఉంటుంది, ఎంత అవగాహన స్థాయిలో ఉంటుందని చెప్పడానికి ప్రమాణాలు ఉంటారు. అక్కడక్కడ వారిని యోగులు అంటాం. మునిషేరి, నందాదేవి, హిమాలయంలో ఎన్నో రేంజెస్ ఉంటాయి. ప్రతి 50 కిలోమీటర్లకి ఒక రేంజ్, ఆ పేరు ఉంటుంది. రాణికేత్ రేంజ్, నైనితాల్ రేంజ్, కౌసాని రేంజ్, చమోలి రేంజ్. ఆ పర్వతాల శ్రేణుల్లోకి వెళ్ళిపోతున్న కొలది కింద ప్రాంతాలలో చక్కటి నీరుతో, నదులతో, పుష్కలమైనటువంటి అటవీ సంపదలతో, మానవులతో కోలాహలంగా ఉంటే పాద పర్వతాల నుంచి, నైనితాల్ ఆ ప్రాంతం నుంచి మనం పైకి వెళ్ళిపోతున్న కొలది మనుషులు తగ్గిపోతారు, జంతువులు తగ్గిపోతాయి, చెట్లు తగ్గిపోతాయి, గాలి తగ్గిపోతుంది, ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది. అట్లా 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 పైకి వెళ్ళిపోతున్న కొలది యోగులు మాత్రమే మిగులుతారు. రోగులందరూ ఎక్కడో అక్కడ సెటిల్ అయిపోతారు కిందలో. వారి వారి సాధనల్లో ఉండే స్థాయిని బట్టి వారు అధిరోహణ ఉంటుంది వాళ్ళకి. అది ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మరి కేదార్నాథ్ నుంచి బయలుదేరితే అమర్నాథ్ వరకు వెళ్ళే ప్రయాణం అని చెప్పొచ్చు. కేదార్నాథ్ నుంచి అమర్నాథ్ వరకు వెళ్ళే ప్రయాణంలో వారి వారి శక్తిని బట్టి, అవగాహన బట్టి, సాధన బట్టి, అన్వేషణ బట్టి ఆ మనిషి ఆయా ప్రాంతాల్లో సంచరించగలుగుతూ ఉంటాడు, జీవిస్తూ ఉంటాడు, ఆయా విద్యను నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు. మనలాగా మనం వెళ్ళి అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ వెళ్ళి వచ్చేస్తామంటే కాదు, మనం కొంతవరకే వెళ్ళగలుగుతాం. మన సాధన పెరిగి, మన అవగాహన పెరిగి, మనం అక్కడ జీవించే నైపుణ్యాన్ని నేర్చుకోగలిగితే ఇంకొక మెట్టు ఎక్కగలుగుతాం. అందుకు హిమాలయాల అన్వేషణ మామూలుగా యోగులు 60 నుంచి 80 సంవత్సరాలు చేస్తారు. 60 to 80 years దే ట్రావెలింగ్ ఆల్ ద హిమాలయాస్, నాట్ ఇన్ ఎ వీక్, నాట్ ఇన్ ఎ మంత్. పార్ట్గా మనం వెళ్ళి మనకున్న సౌకర్యాలతో మనం చూడగలిసినంత చూసి వస్తాం. ఇట్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్. అలా వెళ్ళే యోగులు వాళ్ళు కాలాతీతులు అవుతారు, మరణాన్ని జయిస్తారు. మరణాన్ని జయించిన వాళ్ళు కొన్ని వందల వేల మంది ఉన్నారు అక్కడ. ఇమోర్టల్ యోగీస్, చిరంజీవులు ఉన్నారు. అందులో మరి నందాదేవి అన్న ఒక రేంజ్ ఉంది హిమాలయాల్లో. మునిషేరి అంటారు దాన్ని, మునిషేరి. చూసారా దాని పేరే? షేరి అంటే మన అందరం ఒక దగ్గర, ఇగో ఇక్కడ వీళ్ళంతా తెలుగు షేరి అనమాట. మలేషియాలో మీరంతా తెలుగు షేరి. మలేషియాలో ఎంతోమంది ఉన్నారు, బట్ ఈ తెలుగు వాళ్ళందరూ కలిసి వద్దరు కూర్చుంటే తెలుగు షేరి అంటారు దీన్ని. ముని షేరి, మునులందరూ ఒక దగ్గర ఉండేవాళ్ళు. అందులో ఒక ముని ఉన్నాడు, కాలాముని. కాలాముని అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆధ్యాత్మిక పరంపరలో ఎల్కేజీ స్టేజ్ ముని అంటే. ఇన్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ ముని ఈజ్ ఏ జస్ట్ ఎల్కేజీ స్టేజ్. ముని, ఋషి, ధ్యాని, యోగి, రాజర్షి, బ్రహ్మర్షి. ఇక్కడికి రావాలి, బట్ ఇక్కడే ఉన్నది ఇంకా ముని, కాలాముని. ఆ ఒక్కడి చమత్కారం వింటే చాలు, ఒక 100 జన్మలు పడుతుంది మనకు. ఆ కాలాముని
ఆ యొక్క నందాదేవి శ్రేణుల్లో ప్రవేశం అవుతుంటాము అరౌండ్ 19,200 అడుగుల ఎత్తులో, 19,200 ఫీట్ ఎత్తులో ఆ పర్వత సమూహాల్లో ఉంటుంది. నిరంతరము మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది ఆ ప్రాంతం. We can travel from only January, December up to March. ఆ ముందు వెనక మరి అక్కడికి వెళ్ళడానికి కాదు. నేను ఎన్నోసార్లు వెళ్ళాను. అక్కడ ఒక ముని ఉండేవారు. అక్కడ ఆయన ఏం చేసేవారంటే, ఇదేంటిది హ్యాండ్ కదా, ఇది తల, ఇది పొట్ట, కాళ్ళు, చేతులు, ఒక కత్తి తెచ్చుకొని అన్ని నరికేసుకునేవాడు. అన్నీ అక్కడ పడేసేవాడు. ఎవరైనా వెళ్తే, ఏమో ఇక్కడ ఫ్యాక్షన్ ఎక్కడో ఉందనుకున్నాం, ఇక్కడే ఫ్యాక్షన్ ఉన్నట్టుంది, వీళ్ళకి ఏం తగులు ఉన్నాయో నరికి పడేశారు, ఇక్కడ పార్ట్ల వైజ్ విసిరేశారు అని భయకంపితులై పారిపోయేవారు అందరు. వాళ్ళు అలా ఉండడానికి కారణం ఏమిటంటే, మనం ఎలాంటి వాళ్ళం అంటే చీమల్లాంటి వాళ్ళం. పంచదారని బెల్లాన్ని తయారు చేయలేం, కానీ ఎవరైనా తయారు చేసి ఉంటే అది ఎక్కడున్నా సరే వెళ్ళిపోతాం లైన్లు కట్టేది. మలేషియా అయినా, ఇండియా అయినా, అమెరికా అయినా, ఎక్కడైనా చీమలు పట్టేస్తాయి. ఈ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారా ఈ చీమలు అంటాం మనం. చీమలు స్వీట్లను తయారు చేయవు, కానీ స్వీట్ ఉందంటే మాత్రం ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతాయి. అలాగే మనుషులు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే, కాలామునిలాగా కాకపోవచ్చు, కానీ కాలాముని లాంటి వాళ్ళు ఎక్కడున్నా లైన్లు కట్టి వెళ్ళిపోతుంటారు. అలా వెళ్ళిపోతూ వారు విసిగిస్తారు. ఎంతసేపని మనం కోరేవి రెండు: నేను నాది, నాది నాకు, నాది నాకు, నేను నాది, నేను నాది. ఈ రెండిటి కంటే దాటం. వీడు కాలం పట్టిన ముని. ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళు, నేను నాది, కుదరదు అక్కడ. అలా ఉంటే అక్కడ దాకా ప్రవేశమే ఉండదు. ఇలాంటి వాళ్ళు ఆయన దగ్గరికి రావడం కూడా ఆయనకు అనవసరం. వాళ్ళతో మాటలు చెప్పినా లేదు, ఇంకా ఆయన్నే మాయ చేస్తారు వీళ్ళు వెళ్ళి. స్వామీజీ ఆఫర్లు ఇస్తారు, నేను అది ఇస్తాను, ఇది ఇస్తాను, నాకు అది చెప్పండి, ఇది చెప్పండి. మళ్ళీ ఏం అడుగుతారు వీళ్ళు? ఏమైనా పైలోకాల కోసం అడుగుతారా, ఆత్మజ్ఞానం కోసం అడుగుతారా, ధ్యానం కోసం అడుగుతారా? స్వామీజీ మీరు అంత గొప్ప సాధన నాకు నేర్పండి అని ఎవరైనా అడుగుతారంటే అడగరు. ఎంత చెప్పని, మళ్ళా నాకు పెళ్ళి అవుతుందా, నాకు ఉద్యోగం దొరుకుతుందా, లేదంటే నా పిల్లలకు పెళ్ళి అవుతుందా, ఆస్తులు వస్తాయా, అంతస్తులు వస్తాయి, ఇవే అడుగుతారు. వీటికి వాళ్ళకి ఏమి సంబంధం? ఇవన్నీ కావాలనుకుంటే ఆయన సింగపూర్లో సెటిల్ అయిపోయి ఉంటాడు, హిమాలయాల్లో ఏమీ లేని ఆ గుహలో ఎందుకు ఉంటాడు? మరి ఎందుకు వచ్చాడు ఆయన? ఆయన నేర్చుకున్న విద్య ఏమిటి? ఖండయోగము. 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 మనందరికీ తెలిసినటువంటి షిరిడీ సాయి చరిత్రను చదువుతున్నప్పుడు, షిరిడీ సాయి గారు ఈ అందరివి తీసుకున్నవి ఆయన పేగుల్లో పెట్టుకున్నప్పుడు, ఈ పేగులను బయటకు తీసి కడిగి మళ్ళీ లోపల పెట్టుకునేవాడు అన్న విన్నాం కదా. అది ఖండయోగం అంటే. మనం ఉన్నాం పక్కోడి పేగులు తీసి మెడలో వేసుకోవడానికి. మన పేగులు ఎప్పుడు మనం చూసుకున్నది లేదు. ఎండోస్కోపో మొనోస్కోపే చూసి అందులోకి వెళ్ళి మన పేగులు ఎలా ఉన్నాయి, అన్ని బ్లాక్ అయిపోయి ఉంటాయి. పేగులు శక్తి ఏం లేదు, అంత బ్లాక్ అయిపోయి ఎథరిక్ ప్యాచెస్లతో గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్, మా వాడు చాలా పెద్ద గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్. ఏం చూస్తాడంటే పేగులు చూస్తాడు. ఏం చూస్తాడు? పేగుల్లో అంతా ఎథరిక్ బ్లాక్స్ అన్నీ ఉంటాయి, పేగులు ఒరిసిపోయినాయని, అబ్డామినల్ ఇంటెస్టైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి చూస్తారు. బాబా ఏం చేసేవాడు? ఈ పనికిరాని చెత్తంతా మాట్లాడి, పనికిరాని చెత్తంతా విని, నాది నేను ఏం చేస్తుంది? పేగుల నిండా బ్లాక్స్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. మరి బాబా ఏం చేసేవాడు? మన మధ్యన ఉన్నాడు కదా, మనం వదలం కదా, ఇవి తీసుకొని ఎవరు లేనప్పుడు అవి తీసి కడిగి మరి పెట్టుకునేవాడు. అది ఖండయోగం. ఇది బాబా అలా చేస్తున్నాడు కాబట్టి బాబా గొప్పవాడు అంటాం, కానీ మనము ఎప్పుడు ఆ పేగులు ఎలా ఉంటాయో కూడా మనం చూసుకోలేము. అలాంటి ఖండయోగంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ సాధన ఉన్నటువంటి ఆయన ఏ బిరుదు పొందాడు, ఏ అవకాశం పొందాడంటే ఇంకా ముని. మేక్ ఇట్ క్లియర్. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే వాళ్ళందరూ పరిగెత్తి ఆయన నవ్వుకొని వెళ్ళిపోయారులే ఎదవగోవాల అని చెప్పి మళ్ళీ అన్ని సామాన్లు తీసి ఇట్లా పెట్టుకునేవాడు. ఎస్, అగైన్ కూర్చునేవాడు. ఎంత అద్భుతం! ఎలా సాధ్యం ఇది? ప్రాణశక్తి మీద
శరీరం మీద, అనాటమీ ఆఫ్ బాడీ మీద, ప్రాణ అన్న దాని మీద, యోగత్వం మీద ఎంత సాధన చేసుంటే ఇది సాధ్యమవుతుంది? మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇది పుక్కిడి పురాణం కాదు, కథలు కాదు, మహత్యాలు అంతకంటే కాదు, బ్రేకింగ్లు, ట్రేడింగ్లు, ట్రెండింగ్లు అంతకంటే కాదు. ఇది విద్య, 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 ప్యూర్లీ స్పిరిచువల్ సైన్స్, హిమాలయన్ స్పిరిచువల్ సైన్స్. ఎన్నో వదిలితే నాది నేను ఉన్నవాడు దరిదాపుల్లోకి ఇది రాదు. నాది నేను వదిలి సాధనలో దిగి 18 సంవత్సరాలు సాధన చేస్తే ఇగో ఈ జ్ఞానం వస్తుంది. ఈ ఖండయోగం నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే దాని ముందు హఠయోగం నేర్చుకోవాలి. హఠయోగం నేర్చుకోకుండా ఖండయోగం రాదు. మళ్ళీ ఆ ముని ఆ -డిగ్రీల్లో ఎప్పుడు బట్టలు ఉండవు ఆయనకి. ఇది ఎలా సాధ్యం? ఆహారం ఎప్పుడు తింటాడో, ఎప్పుడు తినడో, అసలు తింటాడో తినడో ఎవరికి తెలియదు. ఇది ఎలా సాధ్యం? మనకన్నీ కూడా అవేమంటారని బ్రేకింగ్లు కావాలి. సాధన వైపు పోము. వాళ్ళు దేనికున్నారు? నీకు చూపించుకోవడానికో, నీ దగ్గర ప్రశంసలు పొందడానికో కాదు వాళ్ళు ఉన్నది. దే ఆర్ ద అంబాసిడర్స్ ఆఫ్ సనాతన ధర్మ. అయ్యా, సనాతన ధర్మం ఉంది, యోగం ఉంది, విద్య ఉంది అని ఇదో మచ్చుతోనక అని చూపించడానికి ఉంటారు అటువంటి హిమాలయ యోగులు. అంతేగాని మన ప్రశంసలు పొందడానికో, మనం ఇచ్చే కీర్తి ప్రతిష్టలో, మనం ఇచ్చే చిల్లరో సంపదో సాధించడానికో వాళ్ళు ఉండరు. ఈరోజు ఈ మలేషియన్ మాస్టర్స్ అందరి ముందు ఎందుకో ఆ యొక్క ఖండయోగి కాలాముని గురించి మనం చెప్పుకోవడం ఇది కదా, ద రివీల్స్ ఆఫ్ మిస్టరీస్. హఠయోగం. హఠయోగం తెలియాలంటే ప్రాణయోగం. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు మనం ఇలా ఉన్నాము, మనకింత, అందుకే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన వెంటనే మనకు ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది. ఆ ముందు వెయిట్ చూపించమంటాడు, వెయిట్ చూడమంటాడు, వెయిట్ రాసుకుంటాడు, హైట్ రాసుకుంటాడు, వయసు రాసుకుంటాడు. ఈ 3 ప్రమాణాలు తీసుకుంటాడు. తర్వాతే నీ చేయి పట్టుకుంటాడు. ఈ కరోనా కాలంలో అది పట్టుకోవట్లేదు, అది వేరే కదా. వెయిటు, హైటు అండ్ ఏజ్, ఈ 3 తీసుకున్నాకే కదా నీ 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 ఆరోగ్య పరిస్థితి మీద ఎస్టిమేషన్ వేస్తాడు. అప్పుడు మీరు ఎంత భోజనం చేయాలి, ఇగో ఇన్ని క్యాలరీస్ తినాలి, ఇన్ని విటమిన్స్ ఉండాలి, ఇన్ని మినరల్స్ ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి అని చెప్తాడు డాక్టర్. మరి అంటే నిజమే కదా, ఈ శరీరం అంతా మనకు ప్రాణశక్తి వ్యాపించి ఉంది, ప్రాణం వ్యాప్తించి ఉంటుంది, తల దగ్గర నుంచి కాలు చివరి వరకు. డౌట్ ఏమీ లేదు. ఎవడైనా ఈ ఉన్న 2 ఏకలను పట్టుకుని గట్టిగా పీకాడు అనుకో, వదులురా బాబు ప్రాణం పోతుంది అంటాం. అంటే ఇక్కడ కూడా ప్రాణం ఉందన్నమాట. ఎవరో ఒక చెప్పులు వేసుకొని వచ్చేసి కాలు నొక్కేశారనుకోండి, తొక్కేశారనుకోండి, అమ్మా ప్రాణం పోయిందిరా అంటాం. అంటే కాళ్ళ దగ్గర కూడా ప్రాణం ఉంది. ఒక అరగంట భోజనం లేట్ అయింది అనుకో, లక్ష్మి మార్కెట్కి వెళ్ళి రావడం లేట్ అయిపోయింది, భోజనం లేట్ అయింది అనుకో, ప్రాణం పోతుందే అంటాం. అంటే కడుపులో కూడా ప్రాణం ఉంది. ఎవరు గిల్లారనుకో, ప్రాణం పోయింది అంటాం. అంటే అక్కడ కూడా ప్రాణం ఉంది. ఇప్పుడు ప్రాణం ఎక్కడుంది? అంతా విస్తరించుంది. ఇంత వెయిటు, ఇంత హైటు, ఇంత ఏజ్ ఉన్న ఈ ప్రాణానికి, ఈ శరీరానికి ఎంతే ముద్ద పెడతానంటే ఎలా కుదురుతుంది? సరిపోదు. ఇది నువ్వు పెడుతున్నది ఏంటి? ప్రాణశక్తి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాణక్ ఎనర్జీ. ఈ ప్రాణక్ ఎనర్జీని నువ్వు తీసుకుంటే ఎంత కుదురుతుంది. అందుకు ఎంత 3 పూటలు తినాలి మనం. ఇలా తింటే ఈ మొత్తం విస్తరించుంటుంది, అంతా వ్యాప్తి చేస్తాము, అంతా వేస్ట్ చేసుకుంటుంటాం. కాబట్టి ఎక్కువ కోల్పోతుంటాం. ఇంకొకటి కూడా వచ్చింది మనకి, ఈ తింటున్నది, ఈ తీసుకుంటున్నది ప్రాణం గురించి కనీస కామన్ సెన్స్ లేక ప్రాణం లేని శక్తి కూడా లోపటేసేస్తుంటాం. అది మనకున్న ప్రాణశక్తిని కూడా అది వాడేస్తుంటది. తద్వారా మనం యోగులు కావు, రోగులు అవుతుంటాం. కాస్త జర్నీ మారిపోయింది. మనం ఎటో ఎక్కాల్సిన బస్సు ఇంకెటో ఎక్కేసినాం, ఎటో వెళ్ళాల్సిన రోడ్డు ఇంకెటో వెళ్ళిపోయినాం. ఎక్కడికో పోతున్నాం. అరణ్యాలకి పోవాల్సింది, ఆరోగ్యానికి పోవాల్సింది, ఆయుర్వేదానికి పోవాల్సింది, ఆరోగ్యాభివృద్ధికి పోవాల్సింది, ఆయుష్ వెతుక్కొని హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నాం. బికాజ్ వీఆర్ లూజింగ్ ఆల్ ద ఎనర్జీస్ విత్ అవర్ ప్రాణిక్
ఎనర్జీ, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ప్రాణిక్ ఎనర్జీ. ఏది ప్రాణం ఇస్తుందో అన్న జ్ఞానం కూడా మనకు లేదు. పోనీ ఏమైనా తక్కువ అంటే మనకి ఇంత ప్రాణం ఉంది, ఇలా తింటూ ఉంటే అది ప్రాబ్లం. అదే ప్రాణ యోగా, ప్రాణ యోగా, హఠ యోగాలోని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రాణాన్ని మొత్తం, ఈ శరీరం అంతా వ్యాప్తించున్న ప్రాణాన్ని ఇక్కడికో తెచ్చుకుంటారు, ఒక చిన్న బిందువుకు తెచ్చుకుంటారు. అప్పుడు ఈ శరీరం ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఐరన్. దీనికి ఏం స్పర్శ ఉండదు, ప్రాణం ఉండదు, గిల్లుగా ఏమవుతుంది, ఏమీ కాదు. సార్ హిమాలయాల్లో వాళ్ళు ఏమీ లేకుండా, బట్టలు కాలుకు చెప్పులు కూడా లేకుండా ఇంత చలిలో ఎలా ఉంటారంటే అంటే వాళ్ళకి ప్రాణశక్తి మనలాగా ఒళ్ళంతా లేదు, ఒక దగ్గర పెట్టుకున్నారు. వాళ్ళు ఎంతలో పెట్టుకుంటారంటే ఒక ధాన్యపు గింజ మొన ఎంత ఉంటుందో, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ స్మాల్ నెయిల్, అంత ప్రదేశంలో పెట్టుకుంటాడు. ఇప్పుడు ప్రాణశక్తి ఎంత కావాలి వాడికి? ఇంతే కావాలి. ఏ 6 మాసాలకు ఒక ఆలు తిన్నాడు అనుకోండి చాలు. ఎందుకంటే వాడికి ప్రాణశక్తి అంతా లేదు, ఇక్కడే ఉంది, ఒక చిన్నది ఉంది. ఇంత ప్రాణశక్తి ఉన్నప్పుడు ఇంత ఆహారం చాలు. ఇది హిమాలయ విజ్ఞానం, హిమాలయ యోగుల రహస్య జీవితం. మనకో పూటకు 3 కేజీలు ఆలు ఉండాలి, 2 కేజీలు టమాటా ఉండాలి, ప్లస్ 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 పిజ్జాలు ఉండాలి, ఇవన్నీ ఉండాలి. మన ప్రాణం ఎంతసేపు ఉంటుంది? వీటిని జీర్ణం చేయడానికి అయిపోతుంది మన ప్రాణం అంతా. జీర్ణ వ్యవస్థకే మొత్తం మన శక్తిని అంతా వాడేస్తున్నాం. జ్ఞాన వ్యవస్థకి ఏం ఉపయోగిస్తున్నాము? తినడం, తినింది జీర్ణించుకోవడం, అజీర్ణం అయ్యాక పడుకోవడం, ఇదే పంచాయతీ. ఈ మధ్యలో చెత్త వేయడం. మనం కాలాముని కావట్లేదు, కాలానికి ముని అయిపోతున్నాం. ఎంత గొప్ప కాలాముని! ఇది ఉంది, ఇది చెయ్యొచ్చు అని ఇవాళకి ప్రపంచానికి ఒక ఛాలెంజ్ చేసి ఉన్నాడు ఆయన. ఇది హిమాలయ విజ్ఞానం. ఎంత అద్భుతం! ఇంకా ఆయన ఎక్కడ? ఆయన ఏం పెద్ద డిగ్రీలు లేవు ఇంకా ఆయనకి. 108 లేదు, 1008 లేదు. ఆయన బ్రహ్మజ్ఞాని కాదు, ఇంకా ఆయన ఋషి కాదు, బ్రహ్మర్షి కాదు, ఏమీ కాదు. జస్ట్ ముని, ద ప్రైమరీ స్టేజ్. దీనికి గొప్ప విద్యను సాధన చేయాలి, అభ్యాసం ఉండాలి, స్వాధన ఉండాలి, సాధన ఉండాలి, తపన ఉండాలి, నాది నేను వదలాలి. హిమాలయాల్లో ప్రవేశించడానికి ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఏమిట్రా అంటే నాది నేను వదిలినోళ్ళు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఆ నాది నేను వదలడం అన్నది కొన్ని జన్మల సంస్కారం ఉంటే కానీ వాళ్ళకి నాది నేను వదలలేరు. అలా మలేషియా నుంచి కొంతమంది మాస్టర్స్ సమూహము ఆ నాది నేను వదిలి హిమాలయాల్లో అడుగుపెట్టి వచ్చారు. దే ఆర్ ఆల్ గ్రేట్ మాస్టర్స్. వదిలేరు కాబట్టి అక్కడ దాకా వచ్చారు, లేకపోతే అంత ఆషామాషి కాదు. మనం ఆ తిరిగినటువంటి ప్రదేశాలకు ప్రవేశమే దొరకదు. ఒక దత్తాత్రేయుడు మనకి అవకాశం ఇవ్వాలన్నా, ఒక అనసూయ అవకాశం ఇవ్వాలన్నా, ఒక దక్షిణామూర్తి ప్రవేశం కావాలన్నా, ఒక హైడాఖాన్ బాబాలో మనం ప్రవేశించాలన్నా, ఒక నాంతిన్ మహారాజ్ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నా, హిమాలయ మహాత్ముడు కాంచీధామ్ నీమ్ కలోరీ బాబా దగ్గరికి వెళ్ళి 10 నిమిషాలు కూర్చోవాలన్నా, అక్కడి నుంచి మనం మహావతార్ బాబాజీ గుహకు వెళ్ళాలన్నా ఏం సాధ్యమా? ఒక ధ్యాన జ్ఞాన యోగికి మాత్రమే ప్రవేశానికి అర్హత దొరుకుతుంది అక్కడ. ఒక మహా ఆత్మగా ఎదిగిన గాంధీజీ ఎక్కడైతే ఆ మహా ఆత్మ అన్న జ్ఞానాన్ని పొందాడో, కౌసాని ఆశ్రమంలో గాంధీజీ ఎక్కడైతే జ్ఞానాన్ని అది సాధించాడో అక్కడ మన అందరం ఉండడం. అక్కడి నుంచి ఒక వైద్యేశ్వరికి వెళ్ళడం, సాక్షాత్తు ఈశ్వరుడే వైద్యుడిగా దిగి, సాక్షాత్తు ఈశ్వరుడే వైద్యుడిగా వచ్చి వైద్యం చేసినటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళడం, అక్కడి నుంచి భాగేశ్వరికి వెళ్ళడం. భాగేశ్వరుని చేరుకోవాలంటే నువ్వు ఒక నిరంజన్ అఖాడాలో
ఒక నిరంజన్ అఖాడాలో 20 సంవత్సరాలు అఖండమైన తపస్సు సాధన చేస్తే ఆ ఆశ్రమంలోకి అడుగు పెట్టడానికి అవకాశం వస్తుంది మిత్రులారా. అలాంటి పాంచజన్ అఖాడా బాగేశ్వర్లో మనందరం అఖాడాలో కూర్చోవడం, ధ్యానం చేయడం, ఆ బాబాలతో కలవడం. మీకు ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను. పైలట్ బాబా మహాయోగి. ఇప్పుడు ఎవరైనా ముందు నుంచే ప్రయాణం చేయాలి, ఎవరైనా సాధన చేయాలి, ఎవరైనా నాది నేను వదలాలి. పైలట్ బాబా ఒక యంగ్ డైనమిక్ సింగ్. మరి కొన్ని పరిస్థితుల్లో తను అప్పుడే పెళ్లి చేసుకోవాలని ప్రేమిస్తున్న ఒక లక్ష్మి అన్న అమ్మాయి జీవితం అంతా 3 పువ్వులు 6 కాయలుగా, ఎందుకంటే పైలట్ అంటే ఏం చిన్నదా, పెద్ద కప్పకి పైలట్ అయిన, యుద్ధం కప్పకి, వార్ ఫ్లైట్. త్రివిధ దళాధిపతులు, ప్రధానమంత్రితోనూ రాష్ట్రపతితోనూ ప్రతినిత్యం మాట్లాడే అంత స్థాయి. ఈజ్ ఏ నాట్ ఓన్లీ ప్యాసింజర్ షిప్ ఫ్లైట్ పైలట్, ఈజ్ ఏ వార్షిప్ పైలట్. అటువంటి పైలట్ తనకి ఆ యుద్ధ సమయంలో జరిగినటువంటి ఒక అద్భుతమైన అనుభవం, నమ్మలేని నిజం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మిస్టరీ, అన్బిలీవబుల్ ట్రూత్ బట్ నాట్ అన్బిలీవబుల్. అక్కడ జరిగింది ఆయనకి ఏమీ లేదు. ఆయన ఒకానొక సమయంలో యుద్ధం చేయడానికి వెళ్తున్నాడు. వాళ్ళు గ్రౌండ్ నుంచి వారిస్తున్నారు, సింగ్ డోంట్ ఫార్వర్డ్, నువ్వు అక్కడే ఆగిపో, ఇంక వెళ్ళొద్దు ముందుకి, యు ఆర్ క్రాసింగ్ ఎల్ఓసి, లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ దాటిపోతున్నావు. కానీ ఈ యుద్ధం చేసినప్పుడు యువకుడు రక్తం సలసలసల మరుగుతుంది, పోయాను మొత్తం బాంబ్ అవుట్ చేసి వచ్చేస్తానని చెప్పి ముందుకు దూసుకెళ్ళిపోతున్నాడు. కింద నుంచి వాళ్ళు గ్రౌండ్ ఫోర్స్ నుంచి, త్రివిధ దళాధిపతుల నుంచి, అప్పుడున్నటువంటి ప్రధాని నుంచి, అప్పుడున్నటువంటి వాళ్ళందరి నుంచి సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి, డోంట్ గో, డోంట్ మూవ్, వీఆర్ ఆర్డర్. మీకు తెలుసు కదా, ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఒక ఆర్డర్ వచ్చిందంటే అక్కడ ఆగిపోవాలి. బట్ నథింగ్ అని చెప్పి ముందుకెళ్ళిపోయినాడు. ఈ పక్కన కో పైలట్ చూశాడు, వీడికి పిచ్చి వచ్చింది, వీడి ఇంకా ఆగడు, ఎలాగో చచ్చిపోతాడు, నేను చచ్చిపోతాను ఎందుకని వాడు గెంతేశాడు, దూకేశాడు దాని నుంచి. ఇది ఉంటుంది కదా పారాచూట్, దాంతో వాడు ఎలాగోలాగా భారత భూభాగంలో పడిపోయాడు. కానీ ఈయన ఆ ఉన్మాదంతో, ఆ ఫోర్స్తో, దాన్ని ఏమంటారు, ఆ ధైర్యంతో, ఆ వీరోచితంతో వెళ్ళిపోయినాడు. అతను వెళ్ళిపోయేసి అతగడ బాంబింగ్ చేసేసినాడు. ఎప్పుడైతే ఇది ఎల్ఓసి దాటిపోయిందో ఇక్కడ కంట్రోల్ రూమ్తో ఆ ఫ్లైట్కి సంబంధాలు తెగిపోయినాయి. ఆ విషయం అర్థమైంది. నేను చచ్చిపోతాను, కానీ నేను చచ్చిపోయే ముందు కొంతమందినైనా చంపేయాలి, నా విజయం, ఓకే ఫర్గెట్ ఇట్ అని చెప్పి ఆ ఫ్లైట్ కంట్రోల్ తప్పింది, ఎటు వెళ్తుందో తెలియదు. బట్ ఆ టైంలో ఆయన ఒక స్పృహ కోల్పోయినటువంటి ఒక గందరగోళానికి వచ్చాడు. అప్పుడు ఎవరో ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఆ ఫ్లైట్ని కంట్రోల్లోకి తీసుకున్నారు. ఆ విషయం ఆయనకు అర్థమవుతుంది. యాజ్ ఎ పైలట్ ఉన్నవాడు గెంతేశాడు, ఇప్పుడు కొత్తవాడు ఎక్కడికెక్కడ దూరే అవకాశమే లేదు, నమ్మలేని నిజం. బట్ తను స్పృహ కోల్పోతున్నాడు, తనకేం అర్థం కావట్లేదు, సిగ్నల్స్ లేవు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎల్ఓసి అవతల టార్గెట్ చేశారు వాళ్ళు దాన్ని ఏ క్షణమైనా పేల్చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మరి ఫ్లైట్ కంట్రోల్ తప్పింది, ఏ భూభాగంలో ఉన్నాడో తెలియదు, ఆ రాడార్ సిస్టమ్ అంతా దెబ్బతినింది. సో ఎవరో ఫ్లైట్ని కంట్రోల్ తీసుకున్నారు, ఎవరో తెలియదు. ఈయన ఇంకా ఫ్లైట్ కంట్రోల్ తప్పిన తర్వాత ఆ టెన్షన్లో ఇట్లా కాసేపు ఆ గుగ్గురుపాటుకు లోనై ఉన్నప్పుడు ఆ ఫ్లైట్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి సురక్షితంగా ఇండియన్ ఎయిర్ బేస్లో ల్యాండ్ అవుతుంది. అది అప్పుడు కళ్ళు తెరిచాడు ఆయన. అందరూ చప్పట్లు కొడుతున్నారు. ఆయన అనుకున్నాడు, నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా ఎలాంటి సీనే ఉంటుందా, నేను చచ్చిపోయి ఇక్కడికి వచ్చానండి, ఏంటి మళ్ళీ ఇవే కనిపిస్తున్నారు, ఈ భ్రమలో ఉన్నాడు ఆయన. అసలు ఎలా దిగాను నేను ఇక్కడ, ఎవడు దించాడు, ఇప్పుడు ఎంతో కాన్షియస్లో ఉండి చేయాల్సింది అన్కాన్షియస్లో ఎలా జరిగింది ఇది, ఆయనకి ఏం నామబుద్ధి కావట్లేదు. అది భ్రమో నిజమో తెలియని పరిస్థితి. చూసారా, ఆయన అనుభవాన్ని ఆయనే నమ్మలేని పరిస్థితి ఆ సింగ్. అప్పుడు అందరూ ఎదురుగా వచ్చేసి, గ్రేట్ సింగ్ జీ, కంగ్రాచులేషన్స్, వీఆర్ విక్టరీ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ గాడ్ అని అందరూ ఆలింగనం చేసుకుంటే ఈయన ఒక అచేతనంగా ఉన్నాడు. ఇది కల్లో జరుగుతుందా నిజంగా జరుగుతుందా, ఫ్లైట్ ఎలా ల్యాండ్ అయింది అసలు, అరే రామా అని చెప్పి ఆయన కాసేపు అయిన తర్వాత ఎవరికైనా చెప్పాడు అనుకో,
పరువు పోతుంది పైలట్ ముందు. నేను స్పృహ తప్పానురా పైలట్ ఊరికే ఫ్లైట్ దిగిపోయిందంటే ఎవడు నమ్మడు. అరే ఎవరో వచ్చి దించారంటే నీకు పిచ్చి పట్టింది అంటారు. కొత్త కథ అనుకుంటారు. అప్పుడప్పుడు మన బుర్రలో ఉన్న జ్ఞానము మనకు ముందు అడుగేయనివ్వదు. మన అనుభవాలు మనకు తెలియనివ్వదు. ఇదే వచ్చిన ప్రాబ్లం. అందుకే చదువుకున్నోడు కంటే సాకలోడు బెస్ట్ అంటారు. ఇది కారణం. చదువుకున్నోడు ఏమవుతుందంటే వీడి ఎడ్యుకేషను, వీడి జ్ఞానము, ఆ లాజిక్ మైండ్ పనిచేస్తుంటుంది. ఊరికి ఏదో పెద్ద తెలిసినట్టు వీడు విశ్వ బ్రహ్మాండం అని తెలిసినట్టు. అది బయటకేమో ఆ అలౌకిక జ్ఞానాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయనివ్వదు. అందుకు పిఎస్ఎస్ఎంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఉన్న చదువు మర్చిపోయిన వాళ్ళే. అందుకే మీకు బుర్ర లేదని పక్కలు చెప్తుంటారు అందరు మనల్ని. లేదు నిజంగానే ఎప్పుడో చదువు మర్చిపోయినాం. బుర్ర ఉంటే ఈ పనులన్నీ ఎందుకు చేస్తాం? హిమాలయాలకు వస్తారా? ఎక్కడ మలేషియా, ఎక్కడ హిమాలయాలు, ఇవైనా స్టార్ హోటల్సా, మెయిన్ రోడ్లా? కొండలు, కోనలు, పర్వతాలు, ఆ జర్నీ తలుసుకుంటే ఎప్పటికీ ఒళ్ళు గొగురు పొడుస్తుంటుంది. ఎలా రాగలిశారు? నాది నేను లేనివారు మాస్టర్స్, బ్రహ్మర్షులు కాబట్టి రాగలుగుతారు. వస్తే ఆ ప్రాంతాలకు మనకు పెర్మిషన్ ఎలా దొరికింది? పైలట్ బాబా పరిస్థితి మంద కూడా అక్కడ. ఎప్పుడైతే ఆయన అలా ఉన్నాడో, సరే యుద్ధం అయిపోయింది, బయటకు వచ్చాడు, ఢిల్లీ నుంచి ఉన్నాడు, ఆ లవర్ని కలుస్తున్నాడు. కానీ తనకి అన్వేషణ ఇప్పుడు లవర్ మీద లేదు, ఫ్లైట్ల మీద లేదు. ఏదో జరిగింది. ఏం జరిగింది? మళ్ళీ వెళ్ళాడు. వాళ్ళు తిరిగిన ప్లేస్లన్నీ వాళ్ళకి తెలుసు కదా. కొన్ని వేల గంటలు ఆ హిమాలయాల్లో వాళ్ళు అన్ని మూలలు చూస్తారు ఫ్లైట్ల మీద నుంచి తిరుగుతూ. ఈ ఆశ్చర్యాలు, సంభ్రమాశ్చర్యాలు, యోగులు, ఈ జ్ఞానం వాళ్ళకి సంబంధం లేదు, వాళ్ళ సిలబస్లో లేదు, వాళ్ళు నమ్మరు. దేవుడు, యోగి అవన్నీ వాళ్ళకి నమ్మరు. వాళ్ళకి ఎంతసేపు అని వాళ్ళ జ్ఞానం ముఖ్యం. ఎప్పుడైతే అట్లా ఆయన వెళ్ళాడో కొద్దిసేపు అవన్నీ గమనించాడు. ల్యాండ్ అయింది, ఇక్కడికి యుద్ధంకి వెళ్ళాము, ఇవన్నీ బాగానే ఉంది, బట్ ఎవడు దించాడు నన్ను? హూ ఇస్ దట్? ఈ అన్వేషణ పెరిగి ఒకరిద్దరి దగ్గర రివీల్ చేశాడు. అరే ఇలా అయ్యింది, మరి మీరు చెప్తే నమ్మట్లేదు అని ఆ లక్ష్మి లవర్ కూడా చెప్పాడు. లవర్ ఎప్పుడు అలా ఉపయోగపడుతుంది మనకి. మన దగ్గర డబ్బులు లేనప్పుడు డబ్బులు ఇస్తుంటుంది, అవసరమైన సలహాలు ఇస్తుంటుంది. అయితే ఇక్కడ కాదులే కానీ నువ్వు మళ్ళీ కొంచెం హిమాలయాలకు వెళ్ళి ఈ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరినైనా మాట్లాడితే తెలుస్తుంది, ఇక్కడ అడిగితే ఎవడు చెప్తాడు నీకు అని చెప్పి ఆవిడే సలహా ఇచ్చింది. అప్పుడు ఆయన హిమాలయాలకి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి ఓంకారానంద మహారాజ్ అని ఒక మహారాజ్, హిమాలయాల్లో అనేక పరంపరల్లో మహారాజ్ అని ఒక పరంపర, పరమాత్మ అని ఒక పరంపర, హంస అన్నది ఒక పరంపర, పరమహంస అన్నది ఒక పరంపర, రింపోంచే అనేది ఒక పరంపర, రకరకాల పరంపరలు ఉన్నాయి. మహారాజును కలిసినప్పుడు, నాయన నేను అది నీకు చెప్పను, ఏ హిమాలయ యోగి మనం వెళ్ళిపోతే వెంటనే ఏమి చెప్పాడు, అది చెప్తే కూడా నీకు అర్థం కాదు, బట్ నువ్వు ఏ మార్గంలోకి అయితే రావాలో ఆ మార్గంలోకి రావడానికి, నిన్ను అటువైపు తిప్పుకోవడానికి ఆ మాస్టర్ చేసినటువంటి ప్రయత్నం ఇది తెలియాలంటే నువ్వు చాలా విద్య నేర్చాలి. ఈ ఎయిర్ ఫోర్సు నాది నేను పక్కన పెట్టాలి. నువ్వు కొన్నాళ్ళు హిమాలయాల్లో పలానా దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు కొన్ని విద్యలు నేర్చుకుంటే నీకు జరిగిన అనుభవం నీకు తెలుస్తుంది. అంతవరకు నేను చెప్పినా అది నువ్వు నమ్మొచ్చు, నమ్మకపోవచ్చు. నమ్మించడానికి నువ్వు చాలా లాజిక్ అడుగుతావు, అది నేను చెప్పడానికి వెళ్ళలేదు. నా విమానం డోర్లోకి ఎలా వచ్చాడని అడుగుతావు, నేనేం చెప్తాను నీకు? నా సీట్లోకి ఎలా వచ్చాడని అడుగుతావు. ఆయనకి పైలట్ అయితే కదా విమానాన్ని దించగలడు, మరి పైలట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆయనకి రాదు కదా, ఎలా దించాడని అడుగుతావు. ఇవన్నీ నేను చెప్తే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే వాద ప్రతివాదన పెరిగిపోతుంది. నేను నమ్మను అంటావు అన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఏం పీకుతాను నేను? ఇవన్నీ కాదులే కానీ నువ్వు ఈ సాధనలు చేయాలి అని కొన్ని సాధనలు పంపిస్తారు. అలా వచ్చిన సింగే వచ్చేసేటప్పటికి ఈ కోరిక, ఈ తపన బాగా ఎక్కువైపోయింది, గాఢత ఎక్కువైపోయి ఆ లవర్కి చెప్పేశాడు, ఏమే లక్ష్మి, ఇంక ఈ జన్మకి ఇంక నా వల్ల కాదు, ఓ పని చెయ్యి, ఓ నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అని పెళ్లి చేసేసుకో, నాకు హిమాలయాలకు వెళ్ళిపోవాలి. వాళ్ళేమో 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు చెప్పలేదు, 12 సంవత్సరాలు ఉండమని చెప్పాడు. 12 years అంటే ఇంకా నా గురించి నువ్వేం పెళ్లి చేసుకోకుండా ఆగుతావు, నువ్వు పెళ్లి చేసుకొని ఆవిడకి పెళ్లి చేసేసి ఈయన పెట్టి బేడ జరుపుకొని హిమాలయాలకు వచ్చేసినాడు. వచ్చేసి ఓంకారానంద దగ్గర, తర్వాత విదూషానంద దగ్గర, తర్వాత స్వామి అభేదానంద దగ్గర, ఆ తర్వాత స్వామి పరమార్థ నికేతన్ దగ్గర ఒక్కొక్క విద్యను నేర్చుకొని ఆ విద్యలో ఆయన పొందుతున్న అనుభవాలతో మరింత ముందుకెళ్ళి ఆయన రాళ్ళతో, రప్పలతో, చెట్లతో మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు. ఖండయోగం నుంచి
ప్రాణయోగం నుంచి మరి హఠయోగాన్ని అద్భుతంగా నేర్చుకున్నాడు. ఎంతలా నేర్చుకున్నాడంటే ఆయన హైయెస్ట్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ గాఢత భూమిలో 18 అడుగులు గొయ్యి తీసి ఒక బాక్సులో పెట్టేసి ఆయన్ని ఆ గొయ్యిలో పెట్టేసి పూడ్చేసి 18 రోజుల తర్వాత తీస్తే కూడా ఆయన జీవించి ఉంటాడు. అది ఆయన కెపాసిటీ ఆఫ్ లివింగ్, ఆయన కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎర్నింగ్. అంటే అది హిమాలయాల్లో ఎంతో మంది ఉంటారు, అక్కడ చేస్తే ఏం ప్రయోజనం అని ఆయన గంట 2 గంటలు 3 గంటలు 18 గంటల దాకా ఆ తర్వాత ఆయన జపాన్లో వెళ్ళి చేశాడు ఆ విద్యని. జపాన్లో అలాంటి దాన్ని ఏమంటారంటే జల సమాధి, వాయు సమాధి, పృథ్వీ సమాధి, ఇలాంటి సమాధి పేర్లు, సమాధి విద్య. అంటే ఆయన అన్ని రోజులు గాలి లేకుండా ఆహారం లేకుండా శరీరాన్ని ప్రాణాన్ని స్తంభించుకొని అన్ని రోజులు ఉంటాడు. ఈ పాత్రలు నేను అన్ని మీకు చెప్తున్నటువంటి వెనకాతల మీరు ఒక్కసారి మహాభారతానికి వస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. జరాసంధుడు అని ఒకడు, మీకు తెలుసు కదా, జరాసంధుడు అని ఒక రాక్షసుడు ఉండేవాడు. ఒక రాక్షసుడు మీన్స్ ఒక గొప్ప సరికాని యోగి, సరైన యోగి కాదు. అలాగే దుర్యోధనుడు ఉండేవాడు. దుర్యోధనుడికి ఒక విద్య ఉంది తెలుసు కదా, జలస్తంభన విద్య. నీటిలో ఎన్ని రోజులైనా నీటి మడుగులో ఉండిపోగలుగుతాడు. ఇవన్నీ వాళ్ళు హిమాలయాల్లో నేర్చుకున్న విద్యల మిత్రులారా. ఈ జరాసంధుడు అంటే వీడిని ముక్కలు ముక్కలు చేసేసి ఇసిరేసిన 2 నిమిషాలకు మళ్ళీ వచ్చి ఇలా ఇలా వండుకుంటుంటాయి. అరే మళ్ళా భీముడు, అలాంటి వాళ్ళు 4 ఉన్నారు. కీచకుడు, జరాసంధుడు మహాబలవంతులు అనమాట. వీళ్ళు ఆధ్యాత్మిక విద్యలో భీముడు, జరాసంధుడు, ఇంకొక 2 ఉన్నారు. ఈ ఇద్దరిని ఈ 4 మట్టు పెట్టడమే శ్రీకృష్ణుడు భీముడితో చేయించాడు. ఒక్కొక్కడిని ఒక్కొక్క టైంలో ఏకఛత్రాధిపురం నుంచి మరి లాస్ట్ మిగిలింది ఒక్కడే, దుర్యోధనుడు ఒక్కడే ఉంటాడు. అది ఒక మళ్ళీ పెద్ద స్టోరీ. దట్ ఈస్ ఆల్సో మిస్టరీస్ ఆఫ్ హిమాలయాస్. ఆ జరాసంధుడు ఇలా కాళ్ళు చీల్చేసి ఇలా పడేసినా ఓ 2 నిమిషాలు మళ్ళీ కలిసిపోయి మళ్ళీ గద పట్టుకుని యుద్ధానికి వచ్చేస్తున్నాడు. ఎన్నిసార్లు యుద్ధం చేసినా అలసట వస్తుంది తప్ప ఆ మనిషికి సావు రావట్లే. భీముడే చచ్చిపోయే పరిస్థితికి వచ్చాడు. ఇదేంట్రా అన్నప్పుడు కృష్ణుడు చిన్న సలహా ఇచ్చాడు. ఏమి లేదు, ఒక దాన్ని చూపించి, ఆయన చెప్పకూడదు కదా డైరెక్ట్గా, ఇండైరెక్ట్గా చెప్తాడు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రమాణము ప్రత్యక్షము. ప్రమాణము ప్రత్యక్షము డైరెక్ట్గా చెప్పరు. ఏం చేశాడు, ఒక చిన్న గడ్డెని తీసి ఇలా చించాడు. అలాగే రోజు చూస్తున్నాడు. ఏంటి ఏమి పని అవ్వట్లేదు. ఈ గడ్డె పూలని ఈ చెయ్యి ఇటేశాడు, ఈ చెయ్యి ఇటేశాడు. ఆయనకి తెలిసిన విద్య ఎలా ఉంటే వచ్చి కలుసుకోగలడు, కానీ ఎలా వచ్చి కలుసుకుంటే కలవట్లేదు. ఆ విద్యని నేను ఈరోజు చెప్పినటువంటి కాలాముని సాధించాడు. అది ఆ యుగంలో వాళ్ళ దగ్గర ఉంది, ఈ యుగంలో వీళ్ళ దగ్గర ఉంది. ఎంత గొప్ప విషయం చూడండి. అలాంటి హఠయోగాన్ని, ప్రాణయోగాన్ని కంటే 1000 రెట్లు గొప్పదైన ధ్యాన యోగులు మన అందరం. ఏం మామూలు విషయం కాదు ధ్యానం అంటే. ఏదో పత్రికారు కళ్ళు 2 మూసుకొని కూర్చోమన్నారండి, కాసేపు ఫ్లూట్ ఊతున్నారు, హాయిగా నిద్ర వస్తుంది, ఏదో ప్రశాంతంగా ఉంది. అది కాదు ధ్యాన విద్య. అక్కడికే ఆగిపోలేదు. మీరందరూ నేను చెప్పిన ఒక కాలాముని కంటే, ఇప్పుడు చెప్తున్న పైలట్ బాబా విద్య కంటే కొన్ని 100 రెట్లు అద్భుతమైన విద్యలో ఉన్నవారు మనందరం. అంటే హిమాలయాల్లో ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ విద్య ఏదైతే ఉందో ధ్యాన యోగము, అక్కడ ఉన్నాం మనం. మునులు కాదు మనం, ఋషులం కాదు మనం, మహర్షులం కాదు, రాజర్షులం కాదు, యోగులము. యోగులం దగ్గర ఉన్నాము. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మాస్టర్స్ అంటాడు పత్రికారు మాటకి. ఏం చిన్న విషయం కాదు. సో పైలట్ బాబాగా అవతరిస్తూ ఆయన పైలట్ కాబట్టి ఆయన పేరు పైలట్ బాబా అయిపోయింది. హిమాలయాల్లో ఈ పరంపరలు ఎలా ఉంటాయంటే, ఆయన ఎవరో తెలియదు ఎవరికి. ఆసామి అయితే పేరు ఉంటుంది, స్వామి అయిన తర్వాత పేరు ఏముంటుంది ఇంకా. ఆసామి అయితే XYZ, స్వామి అయితే XYZ పోయి ఒకటే మిగులుతుంది, స్వామి. ఆయనకి ఇప్పుడు మహాయోగి పైలట్ బాబా. ఆయన ఆధ్యాత్మిక డిగ్రీ 108. హిమాలయాల్లో ఎంతమంది ఉన్నారో తెలుసా? 1008 ఉన్నోళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇంకా.
1008 పవర్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ, పవర్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ, ఎనర్జీ థింగ్స్. సో ఎప్పుడైతే ఆయన అట్లా వచ్చి అలా 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 ఒక్కొక్క విద్య నేర్చుకున్నాడో, మనం ఎలాంటి వాళ్ళు, మిగతా వాళ్ళందరూ ఆయన్ని పైలట్టు, విద్యావంతుడు, జపాన్లోను ఆ దేశాల్లో ఈ దేశాల్లో గొప్ప ప్రదర్శనలు ఇచ్చాడు. ఇందిరాగాంధీ ప్రత్యేకమైన ప్రణామాలు తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి పేరు వచ్చింది ఆయనకి బాగా. కాబట్టి ఆయనకు ఒక పెద్ద హోదా వచ్చింది. బాబాలో కూడా దాదాగిరి ఉన్నట్టు బాబాగిరి అనమాట. నేనే ఇంకా పెద్ద బాబాని ఇప్పుడు జీవించి ఉన్న వాళ్ళు, ఎప్పుడో ఎవరో ఉన్నారో లేదో తెలియదు, నేనే పెద్ద బాబాను అన్న స్థాయికి వచ్చాడు. ఆ ప్రయత్నంలో ఆయన మరికొన్ని మనలాగే అన్వేషణకు వెళ్ళాడు, సాధనకు వెళ్ళాడు. ఆ యొక్క మార్కండేయ కుంజుకు వెళ్ళాడు. ఆ యొక్క అన్ని తిరుగుతూ బాగేశ్వర్ వచ్చాడు. బాగేశ్వర్లో అప్పటికే వేలాది సంవత్సరాలుగా ఉన్న అఖాడాలు కదా అవి, పంచజన్య అఖాడా. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఈయన ఒక దగ్గర విడిది వేశాడు. ఈయన ఏమనుకున్నాడంటే, ఆ అఖాడా వాళ్ళందరూ నా దగ్గరికి వచ్చి నన్ను గౌరవంగా తీసుకెళ్తారు, నేను అటు వెళ్తే నాకు రెడ్డ తివాసీలు వేస్తారు, నాకేదో ఉద్ధరిస్తారు అనుకుంటే, ఆ ముందు నుంచి ఆయన వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నాడు. కనీసం వీళ్ళు పట్టించుకోవట్లే. అక్కడ వచ్చింది ప్రాబ్లం. నెమ్మదిగా ఒకటో రోజు సర్లే తెలియకపోయి ఉంటుంది మన గురించి అనుకున్నాడు. రెండో రోజు, మూడో రోజు కోపం వచ్చింది, చికాకు వచ్చింది. నెమ్మదిగా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని పిలిచాడు. ఏమరా, మనం అంటే వాళ్ళకి తెలియట్లేదు ఏంటి, ప్రపంచం అంతా జపాన్ గిపాన్ ఇండియా అంతా మన కింద వస్తుంది, వాళ్ళేది కనీసం మనం పట్టించుకోవట్లేదు, పలకరించట్లేదు, మొహం మీద నవ్వట్లేదు, ఎవడో తెలియనట్టు చూస్తున్నారు, నాకు చాలా అవమానంగా ఉంది అన్నాడు. ఈ యోగులు బాబాలు అంతేనండి, వాళ్ళకేమీ తెలియకపోయినా వాళ్ళు చాలా పొగరగా ఉంటారని పక్కోలు. ఎందుకంటే వీళ్ళు భజంత్రిగాలు ఉంటారు కదా, ఆలశక్తి వీళ్ళకేం తెలుసు. వెళ్ళిన తర్వాత నాకంటే ఇదా, నేను పలానా దగ్గర పలానది సాధించాను, నేను శాలిగ్రామం సాధించాను, నేను ఈ పంచశూల యాత్ర చేశాను, నందాదేవి యాత్ర చేశాను, హిమాలయాలన్నీ తిరిగాను, 18 గంటలు అగ్నిలో ఉండగలను, నీరులో ఉండగలను, భూమిలో ఉండగలను, ఏంటి నాకంటే వీలు అని ఇంకా ఆ ఉక్రోషం తట్టుకోలేక డైరెక్ట్గా యుద్ధానికి వెళ్ళాడు. వాళ్ళ మీద యుద్ధానికంటే ఒక రకంగా ఆ ఆశ్రమాలకు బలవంతంగా వెళ్ళాడు. అయినా వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోవట్లేదు, ఎవడి పైన వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. ఏంట్రా మీ గోల, అసలు మీ ఇదేంటి అసలు అని అడిగాడు. అడిగితే ఏమొచ్చు నీకు అన్నారు. ఇవన్నీ నాకు వచ్చు అని పక్కన వాళ్ళు చెప్పారు. మా బాబాకి ఇన్ని వచ్చు అనేసి. దాదాగిరి కదా బాబాగిరి, అంతేనా? అక్కడ అఖాడా అంటే మీకు తెలుసు కదా, నిరంతరము శవాలు వస్తుంటాయి అక్కడికి. అఖాడా దగ్గరికి నిరంతరము శవాలు వస్తుంటాయి. ఎలాగైతే మహాశ్మశానం కాశీనో, అలాగే యొక్క నైమిషారణ్యంలో మహాశ్మశానమే బాగేశ్వర్. శివుడు అఖాడాకి నిరంతరం శవాలు వస్తుంటాయి. వాళ్ళు ఏదో చిన్న ఆ బాబాలతోని కొంచెము ఆ గంగా జలము, గోమతి, మరి సరయూ నది తీరమది ఎంత అద్భుతమో. సరయూ నది అంటే సాక్షాత్తు శ్రీరాముడు తన శరీరాన్ని తనకు తెలిసినటువంటి పంచభూత విచ్చీకరణ విద్య, ఇదొక విద్య మళ్ళీ హిమాలయాల్లో. పంచభూతాలు కలిస్తే మనిషి, గాలి, నీరు, వాయువు ఇవన్నీ ప్యాకింగ్ ఉంటేనే మనం ఇలా కనిపిస్తాం. 5 నిమిషాల తర్వాత గాలి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, 10 నిమిషాల తర్వాత దీన్ని అగ్గిలో పెట్టారనుకోండి, ఏమీ మిగలదు, అంతా బూడిది మిగులుతుంది. మరి ఇందులో ఉన్నవన్నీ ఏ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ డిపార్ట్మెంట్కి పార్సిల్ అయిపోయినాయి. ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఏ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళిపోతే ఎక్కడ మిగిలిందంటే బూడిది మిగులుతుంది, ఏం మిగలదు. మరి శ్రీరాముల వారు విశ్వామిత్రుడి దగ్గర నుంచే ఈ పంచభూత ఏకీకరణ, పంచభూత విచ్చీకరణ విద్యను నేర్చుకొని ఉన్నారు. అందుకు ఆయన అవతార సమాప్తిలో సరయూ నది, గోమతి నది ఎక్కడైతే కలుస్తుందో అక్కడ నదిలో స్నానానికి దిగి కూర్చొని ఆ స్నానం చేస్తూ నీటిని ఆలంబనగా చేసుకుని ఆయన పంచభూత విచ్చీకరణ చేసుకుంటారు. అలా అవతారం పరిసమాప్తం చేసుకున్నారు. అందరూ ఏమంటారంటే, రాముడు సరయూ నదిలో కొట్టుకుపోయాడు కదా అంటారు. నీ కంటికి కొట్టుకుపోయాడు, ఎవరు కొట్టుకుపోవడాలు ఉండవు ఇక్కడ. అక్కడ ఆసామి కాదు, స్వామి శ్రీరామచంద్రమూర్తి. మనకు అర్థం కాని విషయాలన్నీ, ఎక్కువ నది వచ్చింది సార్ అని ఆ యోగి నదిలో కొట్టుకుపోయాడు. నదిలో యోగులు కొట్టుకుపోతే రోగులు కొట్టుకుపోతారు, నదిలో యోగులు కొట్టుకుపోరు. ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. పంచభూత విచ్చీకరణ విద్య ఉంది. ఆ విద్యలో ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ఒక దాన్ని ఆలంబనగా తీసుకుంటారు. నీరునో, అగ్నినో, వాయువునో తీసుకొని దానితో ఈ ఉన్న పంచభూతాలను దాంట్లో కలిపేస్తారు, మమేకం అయిపోతారు. దెర్ ఇస్ నో డెత్. వాళ్ళకి డెత్ ఏంటయ్యా? దెర్ ఇస్ నో డెత్, ఇట్స్ ఇమ్మోర్టల్. అవతార పురుషులు, కారణ జన్ములు, కాంతిలోకవాసులు. ఆ పని గురించి అక్కడికి వచ్చినారు కానీ
ఇక్కడేదో రాజ్యం పాలించేద్దామని సీతను ప్రేమించేద్దామని కాదు కదా. జనకుడికి ఒకతే కూతురు, ఆస్తి ఎక్కువ ఉంది, తీసుకుంటే 2 ఆస్తులు కలుస్తాయి, ఈ ఈ గోల కాదు కదా. శ్రీరామచంద్రం లోకాభిమానం జగదానంద కారకుడికి వచ్చాడు కానీ తన ఆనందానికి వచ్చిన కారకుడు కాదు. జగదానంద కారక రాజర్షి పేరే శ్రీరామచంద్రమూర్తి. ఆయన డిగ్రీ రాజర్షి. పంచభూత విచీకరణ విద్య తెలిసిన వాడు. ఆ సరయూ నదిలో ఆయన అవతారం అయిపోయిందని తెలుసుకున్నప్పుడు వచ్చి కూర్చొని అలా నీటిలోనే ఆ పంచభూతాల్ని వదిలేసినాడు. అవతారం పరిసమాప్తి అయింది. ఇట్స్ నాట్ డెత్, మహానిష్క్రాభియానం, అవతార పరిసమాప్తి. స్వాములకి డెత్లు ఉండవు. అరే ఆ ప్లేస్లో ఉంది అఖాడ. ఎంత గొప్ప ప్లేస్ బాగేశ్వర్, హిమాలయాలలో. ఆ అఖాడాకి వెళ్ళాడు ఈయన గొప్పలు చెప్తున్నాడు. ఎలా ఉంటుంది? మలేషియా వచ్చి కేఎల్ కోసం నేను చెప్పినట్టు ఉంటుంది. మీరు తెల్లారితే టిఫిన్ నుంచి భోజనాలు అన్ని ఆ కేఎల్లో చేస్తారు. నేను వచ్చి కేఎల్ మీకు తెలుసా, కేఎల్ అలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అంటే భలేగా ఉందరా పరిస్థితి అనుకుంటారు మీరు. అవునా కాదా? వైజాగ్ వచ్చి తాటి ముంజల కోసం మీరు ఎలా చెప్తారు, నేను చెప్పాలా? ఎంత బాగుంటాయో ఎలా ఉంటాయో. ఆ మలేషియా మొత్తం అదేవో చెట్లు ఉంటాయి కానీ తాటి చెట్లులాగే ఉంటాయి కానీ తాటి చెట్లే కావు అసలు అవి. సో ఎప్పుడైతే అక్కడికి వచ్చాడో ఏం తెలుసు నీకు అన్నారు. నాకు ఇన్ని విద్యలు తెలుసు. సరే ఇప్పుడు ఆయన వచ్చాడు కదా, ఒక బాడీ వచ్చింది కదా, ఏది దాన్ని లేపు చూద్దామన్నారు, బతికించి చూద్దామన్నారు. ఈయన చేస్తాడు కానీ ఈయన సాగుకుంటూ ఉండగలడు కానీ పక్కన బతికించే శక్తి ఆయనకి లేదు ఇంకా అప్పటికి. అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి బాగేశ్వర్లో ఉన్నటువంటి పాంచజన్య అఖాడాలో ఉన్నటువంటి స్వామీజీ వచ్చి 2 బియ్యపు గింజలు నోట్లో వేసి లెగరా అబ్బాయి అన్నాడు. లేచి కూర్చున్నాడు. ఈయనకి అప్పుడు అహమంతా దిగిపోయింది. ఐస్ కరిగిపోయినట్టు కరిగిపోయింది. ఓహో, నేనేదో సాధించాను అనుకున్నాను కానీ నేను సాధించింది వీళ్ళ ముందు ఏమీ కాదన్నమాట, ఇంకా ఎంతో ఉంది నాయన నేర్చుకోవడానికి అని వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ సేవ చేసుకుంటూ 6 మాసాల బట్టి అదే అఖాడాలో ఉండిపోయాడు. ఆ తర్వాత ఆయనకి కాళికాదేవి ప్రత్యక్షమైంది. ఆ తర్వాత ఆయనకి మహావతార్ బాబాజీ ప్రత్యక్షమయ్యాడు. మహావతార్ బాబాజీ ప్రత్యక్షమైన తర్వాత అర్థమైంది, నా ఫ్లైటు గాలిలో నుంచి భూమి మీదకి దించింది ఈ మహాత్ముడే అన్న విషయం అక్కడ అర్థమైంది ఆయనకి. ఇలా అర్థం అవడానికి 18 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఆ సంఘటన నుంచి ఈ సంఘటన ఈయనే నా ఫ్లైట్ దించాడు అని తెలుసుకోవడానికి 18 సంవత్సరాలు పట్టింది ఆయనకి. ఇది సాధన, ఇది సంపత్తి. ఏదో వెంటనే అక్కడేం తెలిసిపోవు, అక్కడేం రాసి ఉండవు, వాళ్ళేమి నువ్వు వెళ్ళినన్ని నీ చెయ్యో కాలో చూసి జాతకాలు చెప్పరు అక్కడ. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ప్రమాణ. ప్రతి ప్రమాణాన్ని అధ్యయనం చేసి సాధన చేసి ప్రత్యక్షం చేసుకోవాలి నీకు నువ్వే. ఎన్ని అనుభవాలు మలేషియన్ మాస్టర్సు ఎక్కడంటే అక్కడ, ఆ ఇడాఖాన్ బాబాజీ దగ్గర కానీ, మహావతార్ బాబాజీ దగ్గర కానీ, ఆ కౌసానీలో కానీ, బాగేశ్వర్లో కానీ, ముఖ్యంగా ఆ పాతాళ భువనేశ్వర్ గుహలోకి వెళ్ళినప్పుడు వర్ణనాతీతమైనటువంటి అనుభవాలు అందరివి. అక్కడి నుంచి అల్మోరా, ఎవరా గుహలో దూరం అనుకున్నారు, అందరూ దూరారు. అక్కడి నుంచి అల్మోరా, జాగేశ్వర్లో ఎన్ని అద్భుతమైనటువంటి అనుభవాలు, అమరత్వాన్ని ఎంత సాధించారు, ఎంత గ్రోలారు చెప్పని అలవి కాదు. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అక్కడి నుంచి మరి అల్మోరా యోగుల కిల్లా, అక్కడి నుంచి డోల్ ఆశ్రమం తీసుకువెళ్ళాను అనుకుంటున్నాను నేను. ఒక హిమాలయ మహాత్ముడు ఉంటారు, కుండలిని యోగానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. సింప్లిసిటీకి ఏమీ లేదు ఆయన దగ్గర, ఒక కాషాయ వస్త్రం తప్ప. కానీ హిమాలయాల్లో ఆయన నిర్మించినటువంటి హిమాలయన్ మహాధామ్ ఏ సెట్టని సాధకుల కోసం, యోగుల కోసం. ఎందుకంటే ఆయన ఎంతో కష్టపడి యోగత్వం సాధించుకున్నాడు, సిద్ధించుకున్నాడు. ఒక సాధకుడికి నాలాంటి కష్టం వద్దు, ఒక సాధకుడికి కనీస అవసరాలు ఇవ్వాలి అన్న మహాలక్ష్యంతో ఆ కేకారణ్యంలో నిత్యము పులులు, ఏనుగులు, క్రూర మృగాలు తిరుగుతున్నటువంటి ఆ అడవిలో, అరణ్యాల్లో డోల్ ఆశ్రమాన్ని, హిమాలయన్ మహాధాము నిర్మించాడు.
మరి ఎవరైనా మనలాంటి ఔత్సాహికులు సాధకులు వెళ్ళి సాధన చేయొచ్చు. అక్కడ ఒక రాజాజీ అని ఒక బాబా ఉంటాడు, నాగా బాబా, 7-8 అడుగులతో గొప్ప యోగి. ఆ యొక్క డోల్ ఆశ్రమం ఇలా ప్రకృతి సౌందర్యానికి, జలపాతాలకు, ఆధ్యాత్మికతకు, ఆరోగ్యానికి, దివ్యత్వానికి, ధ్యానానికి, జ్ఞానానికి, రహస్య యోగత్వానికి, నిగూఢత్వానికి, మార్మికత్వానికి మరి నిలువెత్తు నిదర్శనాలు కదా ఆ యొక్క హిమాలయాలు. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎంతోమంది యోగులు, ధ్యానులు, వారందరూ వారి సాధనలన్నీ మనబోటి సాధకులకి ప్రమాణాలుగా నిరంతరము మీ అందరికీ మేమున్నాం. మీ ప్రయత్నం సిద్ధించుగాక, మీ సాధన ఫలవంతం అవుగాక, మీ కర్తవ్యం నెరవేరుగాక అని వారి శతకోటి దీవెనలు, శతకోటి అభిలాషణలు, వారి యోగత్వం అంతా, వారి జ్ఞానాన్నంతా అమాంతం మన లాంటి వాళ్ళకి దారబోస్తున్నారు అటువంటి యోగులు. పిఎస్ఎస్ఎం, పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూమెంట్, పత్రిజీతో సారథ్యంలో ఒక ఆది యోగిలాగా ఆయన ప్రయాణం చేస్తే ఆయన వెనకాతల అఖండ యోగుల్లాగా కోట్లాది మంది యోగులు ఈవేళ తయారయ్యారంటే దీని వెనకాతల హిమాలయ యోగుల సాధన, సంపత్తి, శ్రేయస్సు, వారి శుభమస్తు మన పట్ల ఎంత కరుణతో, ఎంత అమోఘ్యంతో ఉందో చెప్పనలవి కాదు. అందుకే మనం చేస్తున్న ఈ చిన్న ధ్యాన సాధన మనకి ఎనలేని విజ్ఞానాన్ని, ఎక్కడెక్కడో ఉన్న యోగుల్ని, ఎక్కడెక్కడో ఉన్న పుస్తకాల్ని, ఎప్పుడూ కనీ వినియరుగునటువంటి జ్ఞానాన్ని మన ముందుకు తీసుకొస్తుంది. మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం. లేదంటే బుర్ర 1000 ముక్కలు అవుతుంది ఒక్క పత్రిక, ఒక్క మాటను, ఒక్క కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే. బాబాజీని అర్థం చేసుకోవాలంటే మహోతార్ బాబాజీని మన జన్మెంత, మన వయసు ఎంత గట్టిగా చూస్తే అటు ఇటు అన్నీ తీసేస్తే ఆ మిగిలిన 20 సంవత్సరాలే. బాల్యము, నిద్ర అన్నీ తీసేస్తే మన మిగిలిన వయసు ఎంత అంటే 20 సంవత్సరాలే. అక్కడ 10,000 సంవత్సరాలు, అక్కడ 10,000 సంవత్సరాలతో ఢీకుంటున్నాం మనం. 10,000 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు సాధించిన సాధన జ్ఞానాన్ని పొందాలని మనం ఈ చిన్న బుర్ర ప్రయత్నం చేస్తుంది. ధ్యానంతో ఎంత మనోధైర్యం ఉండాలి. మహోతార్ బాబాజీ ఏమైనా మేనమామ? మహోతార్ బాబాజీ వెంటనే మనకి వచ్చేయడానికి తట్టుకోవద్దు. అలాంటి ఎందరెందో యోగులు, ఎన్నెన్నో లోకాలు. ఇవాళ కాస్మిక్ కాన్షియస్నెస్, కాస్మిక్ ఎనర్జీ పుట్టింది హిమాలయాల్లోనే. కాస్మిక్ కాన్షియస్ క్రియేట్ అవుతుంది హిమాలయాల్లోనే. ఇలాంటి కాస్మోస్ని, లోకాలను, లోకేశులను, లోకాధిపతులను తయారు చేస్తుంది హిమాలయాలు కదా. అటువంటి యోగుల పరంపరలో, సాధనలో, వారి జ్ఞానంలో మన అందరం మమేకం అవ్వడం ఎంత గొప్ప విషయం. ఎన్ని జన్మల పుణ్యఫలం. ఇది ఆషామాషి కాదు. ధ్యానం చేసుకోవడానికి హిమాలయాలకు వెళ్ళక్కర్లేదు. ధ్యానం చేసిన వాడు హిమాలయాలకు వెళ్ళాలి. మలేషియా వదిలేసి హిమాలయాల్లో ఉండడం కాదు మనకు కావాల్సింది. మలేషియాలో ధ్యానం చేసుకోవాలి, హిమాలయాలకు రావాలి. మీ చుట్టాలందరూ ఇక్కడ సిద్ధంగా ఉన్నారు. మీరు ఎంతంత ఎవరెస్ట్లో మీరు తయారైతే అంతంత ఆ స్వాగతంతో మీకు ఆ అపరమైన జ్ఞానాన్ని, సిద్ధిని మీకు ప్రసాదించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. అందుకు రాబోతున్న కాలంలో హిమాలయాలకు ప్రేక్షకులకు, పర్యాటకులకు ప్రవేశం ఉండదుగాక ఉండదు. ఈ విషయం ఆ రోజు నుంచి నేను చెప్తున్నాను. కేవలం సాధకులకు మాత్రమే హిమాలయాలకి ఇంకా పర్యటనకు అవకాశం ఉంటుంది. రీజన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. గడిచిన కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కేదార్నాథ్ రానివ్వట్లేదు ఎవరిని. గత 2 సంవత్సరాల నుంచి కరోనా పేరుతో. అమర్నాథ్ రానివ్వట్లేదు ఎవరిని. మానసరోవరం రానివ్వట్లేదు ఎవరిని. వాట్ ఈస్ ద యూజ్? ఎందుకు వచ్చిన గోల సంత? సాధకులు రావాలి నాకు అని హిమాలయాలు కోరుతున్నాయి, మహాత్ములు కోరుతున్నారు. వీళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి ఏం తెచ్చుకోవట్లేదు.
వీళ్ళెళ్ళి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. అక్కడి నుంచి ఏమి నేర్చుకోవట్లేదు. వేలాది సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు కొలువు చూస్తుంది, ఎదురు చూస్తుంది ఇటు నాది నేను కోసమా? అక్కడ ఏమీ ఉండదు. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడుక్కోవడం ఏంటి మనం? ఏది అడగాలో అడగక ముందే నీ సాధనతో నువ్వు వెళ్తే నీకు వాళ్ళు ప్రసాదించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అదే జరిగింది హిమాలయన్ ట్రిప్లో మొత్తం ఆ యొక్క మలేషియన్ బ్యాచ్ మొత్తానికి. ఆ పుస్తకంలో ఎన్ని అనుభవాలు రాశారో లక్ష్మణ్జీ. మహావతార్ కేవ్కి వెళ్ళి వచ్చాం, ధ్యానం చేశామంటే ఏం చిన్న మాటలా? ఇక్కడ ఇంత ధ్యానం చేశాం కాబట్టి అక్కడ ధ్యానం చేయగలిసాం, అక్కడికి వెళ్ళి రాగలిసాం సుఖంగా సౌఖ్యంగా. అదే ఒక పైలట్ బాబా అక్కడ చేరుకోవడానికి 18 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఆషామాషా ప్రవేశం దొరకదు. ఇలా మనం ఆ యొక్క హిమాలయ పర్యటనలో అఖండమైన సానువులలో, పర్వత శ్రేణులలో ఎన్నో నదులు దాటుకుంటూ మానస, గంగా, కౌసి, గోమతి, సరయు, కాళీ, ఇన్ని నదులు దాటుకుంటూ వచ్చాం మనం. నది ఒక సనాతన జీవితానికి నిదర్శనం, సాక్షాత్కారం. ఒక నది, జలమే జీవం. గంధమాగంధ పర్వతాలు, నైమిషారణ్యం, ఎన్నో అందాల దీవుల లాంటి రాణికేతు, సమస్త హిమాలయ విజ్ఞానానికి సంపదకి మూలమైనటువంటి చెకోరి అడవులు, చెమోలి అడవుల్లో ఎంత ప్రయాణం చేశాము. ఖడ్గమృగాలు ఉండే ప్రదేశం, కస్తూరి మృగాలు ఉండే ప్రదేశం. ఏమిటి కస్తూరి మృగం అంటే? ఒక సగటు మనిషి జీవితాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఒక మనిషి దగ్గర అపారమైన జ్ఞానం ఉంది, స్వామితత్వం ఉంది, మహాయోగత్వం ఉంది. కానీ ఆ మనిషికి తెలియదు. ఆ మనిషికి ఎంతసేపు తెలిసింది ఆడి చెమట కంపే. కానీ తన దగ్గర అది ఉందని తెలియదు. అలాగే కస్తూరి మృగం కూడా దాని పొట్ట కింద ఉంటుంది అద్భుతమైన సుగంధాలు ఇచ్చే ఆ కస్తూరి సుగంధం. దానికి తెలియదు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అబ్బాయి ఈ స్మెల్ అని తిరుగుతూ ఉంటుంది అడవంతాన్ని. తిరిగి 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 ఆ పొట్టకు ఉన్నటువంటి కస్తూరి మూటలు గడ్డలు రాలిపోయేదాకా తిరుగుతుంది. ఇంకా దరిద్రం ఏంటంటే దానికి నుసొస్తుందని వెళ్ళి ఏదో రాయికేసుకుని ఇలాగ దూసుకుంటుంది, అవన్నీ రాలిపోతాయి, వెళ్ళిపోతుంది ఇది. అటువంటి కస్తూరి ఎక్కడుంటది? కస్తూరి తిలకే లలాట ఫలికే. ఎవడైతే శ్రీకృష్ణుడై ఉంటాడో వాడి లలాటాన్న అంటే తలపైన దర్శించేది కస్తూరి తిలకం. ఎంత గొప్ప యోగం అండి! కస్తూరి తిలకే లలాట ఫలికే పాట పాడుతాం కదా. ఈ తిలకధారణ ఎవరికి జరుగుతుందంటే ఇక్కడ జరుగుతుంది. శ్రీకృష్ణుడికి కస్తూరి తిలకధారణ జరుగుతుంది కనుక. సుగంధాలు, ఈ ధారణ అంటే ఇది చూడడం, తిలకించడం అంటే చూడడం. ఇక్కడి నుంచి ఎవడైతే ఇక్కడితో చూడడం కాదు, ఈ రెండు కళ్ళతో చూస్తే హిమాలయాలు అందరికీ ఒకటే కనిపిస్తాయి, సెల్ఫీలు ఫోటోలు తీసుకోవడానికి. కళ్ళు రెండు మూసి దీనితో చూడాలి. లలాట ఫలకే తిలకధారణ, శ్రీగంధ తిలకధారణ అక్కడ కనిపిస్తాయి మీకు. ఆ యొక్క కైలాసము, మానసము, ఆ యొక్క సకల లోకాలు, సకల బ్రహ్మాండాలు అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి చూస్తే ఇలా దీన్ని చూడడమే యోగత్వం. దీన్ని మూయడం మౌనం. నోరును మూస్తే మౌనం, కళ్ళును మూస్తే ఋషి. నోరు కళ్ళు మూసి దీనితో చూస్తే యోగి, ఈ లలాటంతో చూస్తే యోగి. అక్కడ సకల బ్రహ్మాండాలు నీకు కనిపిస్తాయి. అప్పుడు నువ్వు స్వామి కాదు, ఆసామి కాదు, స్వామి అవుతావు. అది స్వామి రామ చూశాడు, స్వామి శ్రీ చూశాడు, స్వామి అభిధేయానంద చూశాడు, స్వామి గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి చూశారు, స్వామి ఓంకారానంద చూశారు, ఎంతోమంది స్వాములు చూశారు. హంసలు కనిపిస్తాయి ఇక్కడ కాకులు కనిపిస్తాయి, గద్దలు కనిపిస్తాయి, కొంగలు కనిపిస్తాయి, బాతులు కనిపిస్తాయి. ఈ కళ్ళు మూసి హిమాలయాల్లో చూస్తే హంసలు కనిపిస్తాయి. పరమహంసలు నిలయమైనటువంటి ప్రదేశము. మనులు, మాణిక్యాలు, వజ్ర వైడూర్యాలు మనం అనుకున్నావు కాదు, బీరువాల్లో దోసుకున్నావు కాదు. విలువ కట్టలేని, వెల కట్టలేని మణి సాధన విద్య నీకు తెలుస్తుంది, దొరుకుతుంది.
ఎంతమంది మని సాధన యోగులు ఉన్నారు. మనం విన్నాం కదా, సమంతకమణి అనే ఒక పదం. సత్రాజిత్తుడి దగ్గర నుంచి కృష్ణుడు ఈ పంచాయతీ అంతా ఆ మణి కోసమే కదా. ఆ మణి MONEY కాదు, MANI మణి. మా మలేషియా మణి లాంటిది. ఈ మణి ఆ చకోర చంద్రుడికి ఉంటుంది. ఆ చకోర చంద్రుడు ఎవరంటే శివుడు. ఆయనకి ఎడం వైపు ఇక్కడ ఉంటుంది మణి. మణి సాధన విద్య. ఇది బయటికి కనిపించకుండా ఆయన ఒక చందమామ పెడతాడు ఇక్కడ. చందమామ ఎప్పుడైనా తీసిస్తే ఇక్కడ ఒకటి కనిపిస్తుంది అనమాట. మణి చిన్న కాయ లాంటిది ఉంటుంది. ఇది మణి సాధన విద్య. త్రికాల జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. మైండ్ మొత్తం ఉన్న వ్యవస్థ అంతా గడ్డగట్టేస్తే ఆ గడ్డగట్టేసింది ఇక్కడ ఉంటుంది. అందుకే చంద్రుడు ఉంటాడు. కూలింగ్ -10 degrees తర్వాత వస్తుంది ఇది. చకోర చంద్రుడు అంటారు. మణిపద్ముడు అని ఒక బుద్ధుడు ఉన్నాడు. ఓం మణిపద్మనాయ మహా అంటాము. ఆ పోఖ్రాలో ఆ మణిపద్ముడు శిష్యుడే మహాసంభవుడు. ఆ మణిపద్ముడు దగ్గర విద్య నేర్చుకున్నవాడే గోవిందుడు. నీటిపైన తేలియాడువాడు. దెర్ ఇస్ నో వెయిట్. బాడీ అయితే కదా వెయిట్ ఉండడానికి. బుడనీలకంఠ అంటారు. బుడనీలకంఠ జలనారాయణ్. అంత పెద్ద నారాయణుడు, అంత పెద్ద విగ్రహము నీటిలో తేలుతుంటది అనమాట. దాన్నే మనం ముద్దుగా శాలిగ్రామం అంటాం. ఇదంతా సాధన రహస్యాలు. పద్మసంభవుడు ఆ విద్యను అభ్యసించాడు. బూటాన్ని నిర్మించాడు. మీలాంటి మనులందరూ మలేషియాకే ఒక గొప్ప వరం. మామూలు విషయం కాదు ఇది. యూఆర్ ఆల్ బ్లెస్డ్ బై హిమాలయన్ మాస్టర్స్, హిమాలయన్ యోగీస్, హిమాలయన్ మిస్టరీస్. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నైనా ఉన్నాయి. ఎంతమంది యోగులైనా ఉన్నారు. ఈరోజు ఈ సాయంత్రం సమయంలో, ఈ సంధ్యా సమయంలో కాసేపు మీ అందరితో ఇలా ఈ విషయం మాట్లాడుకోవడం చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. ముఖ్యంగా పవర్ ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ చేయలేదు నాకు ఈరోజు. నిన్న రాత్రి US సెషన్లో సుమారు రాత్రి 9 నుంచి 12 దాకా సెషన్లో 7 సార్లు పవర్ పోయింది. 7 చెరువులు నీళ్ళు తాగించింది మాకు. అయినా వాళ్ళు వదలలేదు, మనం వదలలేదు. ఎలవలగా సెషన్ కంప్లీట్ చేశాం. మా లక్ష్మణ్జీ మరి గట్టి సంకల్పం పెట్టాడు. సో అన్ఇంటరప్టెడ్గా హిమాలయాల్లో అలా ఒక ప్రయాణం కాసేపు మనం చేసి వచ్చాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎనీ sharings, you can interact with me. And after this lockdown, after some time, again I will certainly personally I'll come to Malaysia and stay with you all sometime. My memorable journey, all the Malaysia with Lakshmanji and Maniyam and Chandra and other masters, and Bangaraya and all the other masters. And ఇవాళ మనం PMCని ఒక అద్భుతంగా శాటిలైట్ ఛానల్గా నిర్వహిస్తున్న సంగతి మీకు అందరికీ తెలిసిందే. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడుంటే అక్కడ తెలుగు శాటిలైట్ ఛానల్ వస్తుంది. డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్లో డిజిటల్గా DTHలో కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మీ అందరు ఇచ్చిన సహకారంతో మరి ఆత్మజ్ఞానము, స్పిరిచువల్ సైన్స్కి ఒక ఛానల్ ఉండాలి అన్న పత్రిజీ ఆకాంక్ష మేరకు ధ్యానానికి పెద్దపీట వేస్తూ, శాకాహారానికి పెద్దపీట వేస్తూ, ఈవేళ ఈ ప్రపంచానికి ఏ జ్ఞానం అయితే అందించాలో దానిని బేస్గా చేసుకొని గొప్ప యోగులందరినీ ఒక పక్క పరిచయం చేస్తూ, కులమత వర్ణాలకు, యోగత్వాలకు తారతమ్యాలు లేకుండా చిన్న పెద్ద అని మనం చూడకుండా ప్రతి యోగిని, ప్రతి సాధకుడిని మనం ప్రపంచం ముందుకు తీసుకురావాలి. వాళ్ళు వెనకుండిపోవడానికి వీల్లేదు. వాళ్ళ సాధన, వాళ్ళ గురు పరంపరకి ఒక అద్భుతమైన వేదిక మన పిరమిడ్ టీవీ కావాలి. ఇదేదో పత్రికారు నా ప్రవచనాలే పెట్టండి అని ఎప్పుడు ఆయన చెప్పలేదు. అందరినీ రావాలి, అందరినీ చదవాలి, అందరూ తెలుసుకోవాలి అన్న ఆ కాన్సెప్ట్ని పాటిస్తూ మరి మీరు అందరూ వింటున్న, ఇంకా వినబోతున్న అద్భుతమైన కార్యక్రమాలకి
ఈ పిఎంసి వేదిక అయింది. ఆన్లైన్ టీవీలో అలాగే హిందీ, ఇంగ్లీష్, తమిళ్, కన్నడలో అద్భుతంగా నడుస్తున్నాయి కార్యక్రమాలు. త్వరలోనే కొన్ని హిందీ అలాగే మరి కొన్ని ఛానల్స్ శాటిలైట్లోకి రాబోతున్నాయి. అనూహ్యమైనటువంటి ప్రగతి ఉంది. అదే టైంలో ఇక్కడ లాక్డౌన్ అయినా మన ఎంప్లాయీస్ అందరూ సుమారు 80 మంది ఎంప్లాయీస్ 6 మందితో ప్రారంభించాము. ఒక చిన్న యూట్యూబ్ ఛానల్గా, అక్కడి నుంచి అది డిజిటల్ ఛానల్గా, అక్కడి నుంచి ఇవాళ 4 ఫ్లోర్స్ బిల్డింగ్తో ఒక మేటి సాటి లేని ఛానల్గా పిఎంసి అందరికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీలాంటి అందరి సహకారంతో అది ముందుకెళ్తుంది. అలాగే ఇవాళ ఈ పాండమిక్ టైంలో అందరికీ కావాల్సింది ధ్యానం. ధ్యానమే శ్రీరామ రక్ష. బల అతి బల అన్నటువంటి 2 విద్యలు ఆనాడు విశ్వామిత్రుడు బాల్యంలో ఉన్నటువంటి శ్రీరామచంద్రుడికి ఇచ్చాడు. ఆయన ఔన్నత్యాన్ని తెలుసుకొని ఆయన యోగ సంపద అంతా ఈయనకి దారపోశాడు. బల అతి బల. అది కూడా ఎక్కడ జరిగిందంటే మనం తిరిగిన నైమిషారణ్యం దగ్గరే, ఆ భాగేశ్వర దగ్గరే, ఆ ప్రాంతంలోనే. ఏమిటి బల అతి బల అంటే? బల అంటే శాకాహారము, అతి బల అంటే ధ్యానము. దట్స్ ఆల్. బల అంటే వెజిటేరియనిజం, బల అతి బల మీన్స్ మెడిటేషన్, కాస్మిక్ ఎనర్జీ, ప్రాణిక్ ఎనర్జీ, కాస్మిక్ ఎనర్జీ. దట్స్ ఆల్. అలాంటి బల అతి బల విద్యను మనకు పత్రి గారు ఎప్పుడో దారపోశారు. కాబట్టి మనం ఇంత అద్భుతమైనటువంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మరి ధ్యానాన్ని అందరికి అందించడానికి ఎక్కడెక్కడో ధ్యానం ఎలా చేయాలి అన్నది కష్టమైన పద్ధతులు. ఇప్పుడు హిమాలయ యోగులు చెప్పాలంటే ఆ పద్ధతులు చేయాలంటే 18-20 సంవత్సరాలు ఎవరిదైనా. అదే 18 నిమిషాలు చాలు మనం ధ్యానం నేర్చుకోవడానికి. అంత అద్భుతమైన సులభమైన ధ్యాన పద్ధతిని నేర్పించడానికి వీలుగా పిరమిడ్ కాల్ సర్వీస్ సెంటర్ ఫుల్లీ కంప్యూటరైజ్డ్ అండ్ ఆటోమేటెడ్ విత్ ఇన్ మల్టీ లాంగ్వేజ్లో రీసెంట్గా ప్రారంభించడం జరిగింది. అది అతి త్వరలోనే పూర్తి స్థాయిలో అన్ని భాషల్లోనూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సేవలు అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. మీకున్న సమయంలో, మీరిచ్చిన సమయంలో మాత్రమే మీ ఫోన్స్ నేను సర్వీస్ ఇస్తానండి. ఒక మలేషియా లాంగ్వేజ్ మాకు రాదు కాబట్టి ఎవరైనా ధ్యానం నేర్చుకోవాలంటే అది మిమ్మల్ని సంప్రదించాలి కదా. అలా నేను ఒక 2-3 అవర్స్, 4 అవర్స్, 5 అవర్స్ నా సర్వీసెస్ నేను ఇస్తాను. మీరు మీ ఇంటి దగ్గర నుండి ఇవ్వచ్చు. మన కాల్ సెంటర్ మీకు కాల్ రూటింగ్ చేస్తుంది, కాల్ డైరెక్ట్ చేస్తుంది. యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అలాగూ మీ సేవలను అందించడానికి మలేషియా నుంచే పిరమిడ్ కాల్ సర్వీసర్లో వాలంటీర్స్గా పనిచేయడానికి మరి మలేషియా నుంచి ఎక్కువ సహాయ సహకారాలు హార్దికంగా అందించడానికి మీ సహకారం ఎల్లవేళలా కోరుకుంటూ మీ మిత్రుడు. థ్యాంక్ యూ. నందాజీ. ఎస్ సార్. ధన్యవాదాలు. ఇంకోసారి మమ్మల్ని అందరినీ హిమాలయన్ టూర్ తీసుకెళ్ళిపోండ్రు. యా సార్. ఐ హావ్ గాన్ టు మై సార్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు. మెమరీస్ సార్. యా. చక్కగా వెళ్ళిపోవడం మళ్ళీ అక్కడికి. మీరు కౌశని అని చెప్పారు కదా, మహాత్మా గాంధీ. ఈ పాట మరి ఇండియన్ స్విట్జర్లాండ్. స్విట్జర్లాండ్ ఆఫ్ ఇండియా. స్విట్జర్లాండ్ ఆఫ్ ఇండియా. నైనాతాల్ మర్చిపోకూడదు. బాబాజీ గారు మేమంతా వెళ్ళి ఆ నదిలో మునిగాం అక్కడ. అది మర్చిపోకూడదు సార్. మరి మామూలు మునగర స్వామి కేవలం పైలోకవాసులు నక్షత్ర రూపంలో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి మునిగే నది అది. అది సార్ చాలా మీరు చెప్పినట్టుగా ఎప్పుడో చదివాను ఆటోగ్రాఫ్ యోగి. ఆశ వెళ్ళి ఆ కుక్కుచీన మన మహాదురు బాబాజీ గుహలో ధ్యానం చేయాలని. అది నాకు ధన్యమైపోయింది. ఒక 10 నిమిషాలు కూర్చొని అక్కడ ధ్యానం చేసుకున్నాం, మళ్ళీ బయటకు చేసినాము. మీ దయతో మీ పుణ్యం వల్ల మా 10 మంది 11 మంది మా మలేషియా వచ్చి మీరు చెప్పినట్టుగా ఆ ఎంట్రీ అందరికీ దొరకదు. మీ ద్వారా మాకు ఎంట్రీ దొరికింది హిమాలయస్ కి. సో మా మలేషియా బృందం తరపున ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి నీకు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మీకు పెరుగు పచ్చడి పెట్టలేకపోయాను, క్షమించాలి. మళ్ళీ ఆశ వెళ్ళాలని. మరి లాక్డౌన్ అన్ని వచ్చాయి. ఈ మధ్య మళ్ళీ మీరు వెళ్ళారు, మేము రాకలేకపోయాము. తప్పకొత్త మళ్ళీ ఆ పాత భువనేశ్వరం అంతా దిగినాం కదా. ఆ సైడ్ లో కొంచెం బిగ్ సైజ్ పీపుల్ అంత ఉంటారు. దిగారు, దాన్ని చూడండి. ఆ గుహలో అది పెద్ద సాధన మాకు. అది ఖచ్చితంగా సార్ అందరినీ దించేద్దాం. ముందు వాళ్ళని దించేసి వెనక మనం దిగుదాం. ఇప్పుడు కానీ అగ్రేస్ అయితే 30 మంది దొరుకుతారు మనకి. 30 మంది వస్తారు సార్. ఇప్పుడు చాలా యోగులు తయారుపడ్డారు. ఇప్పుడు చాలా మంది వస్తారు. సో చాలా మట్టుగా చక్కగా మన పైలట్ బాబా గురించి మళ్ళీ విస్తారంగా వివరించారు.
Yeah. నీ జ్ఞానం అనంతం సార్. మీ టైం చాలదు మీకు అది తెలుసు. అందుకే ఎప్పుడు ఈ పొద్దు ఎక్స్‌ట్రా టైం మీకు ఇచ్చాను. మీకు అనంతమైన నాలెడ్జ్ ఉన్నది జ్ఞానం. మీరు చూసారు మా ట్రావెలింగ్‌లో మీరు ఎంత పంచారో మాకు జ్ఞానాన్ని. అలాగా ఇప్పుడు మలేషియన్ మాస్టర్స్‌కి ఆఫ్టర్ సో మెనీ టైమ్ ఎప్పుడో మీరు రావాల్సింది మా ప్లాట్‌ఫార్మ్‌కి. ఈ Yeah. రోజు అది 19వ తారీఖున అది ఒక ఇదైపోయింది. మెటీరియలైజ్ అయింది. చాలా చాలా సంతోషం. ధన్యవాదాలు. మీ టైం మాకు కేటాయించారు. చాలా ధన్యవాదాలు నందాజీ. చాలా ధన్యవాదాలు. సంతోషం. చాలా చాలా సంతోషం. మళ్ళా తిరిగి మిమ్మల్ని కలిసినందుకు. ఓకే. ఫెంటాస్టిక్. మంచి సలహాలు, మంచి కథలు, ప్రమాదం. హిమాలయ ట్రిప్ నేను తర్వాత వారణాసి ట్రిప్ మనం ఈ యొక్క జీవితంలోనే మర్చిపోకూడదు సార్. ఓకే. హిమాలయ ట్రిప్ లోనే మాకి ఫ్రెష్‌గా ఉండేది మా పాతాళ భూమి గుహ. భువనేశ్వర్. ఆ! పాతాళ భువనేశ్వర్ గుహ. తర్వాత మాతర్ బాబాజీ గుహకి వాకింగ్‌కి వెళ్ళామా. యా. ఇంకా 10 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళి రావడం. వెరీ అడ్వెంచరస్ సార్. చాలా బాగుండేది సార్. చాలా బాగుండేది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు ఇది సార్ మిమ్మల్ని హిమాలయ మేక అని చెప్తే అందరం మీ మేక పిల్లలు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ ఒక ప్రశ్న సార్. Yes, sir. మొదటి చంబాల యా. అది కొంచెం అర్థం చేయాలి సార్. ఇన్ హిమాలయాస్ మిస్టరీస్ లో ప్రదేశము ప్రాంతము లేని కాలాతీతమైన దూరాతీతమైన కొన్ని మిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. అందులో షాంగ్రీలా ఒకటి, శంబాలా ఒకటి, షాంగ్రీలా ఒకటి, శంబాలా ఒకటి, సిద్ధపీఠం ఒకటి, సిద్ధపీఠం ఒకటి. ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా సమావేశాలు జరుగుతాయి. కానీ ఈ భూగోళానికి సంబంధించిన కాలానికి, ఈ భూగోళానికి సంబంధించినటువంటి సమయానికి వాటికి సంబంధం లేదు. ద మాస్టర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు అసెంబుల్ ఇన్ సమ్ ప్లేస్. ముఖ్యంగా షాంగ్రీలా అన్నటువంటి ప్రదేశము హిమాలయాలలోని మనకు తూర్పు హిమాలయాలుగా ఈశాన్య భారతదేశంలో ముఖ్యంగా అస్సాం నుంచి తేజోపూర్ నుంచి ఒక 80 కిలోమీటర్లు పూర్తి హిమాలయాల్లోకి వెళ్ళిపోతే అక్కడ షాంగ్రీలా యోగులందరూ కలిసే ప్రదేశంగా కొంతమంది యోగులు దర్శనం చేసి మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రమాణాలు. అలాగే శంబల హిమాలయాల్లోని ఈ కాంతి శరీరధారులందరూ కొంతమంది చిరంజీవులతో, ముఖ్యంగా రమణ మహర్షి, మరి రామకృష్ణ పరమహంస, అలాగే లాహిరి మాసేయులు, అలాగే మహవతార్ బాబాజీ, భట్కోటి బాబా, వీళ్ళు మేము శంబల యోగులము అని ఎవరు మనకు చెప్పరు. వాళ్ళ ప్రమాణాల ద్వారా మనకున్న జ్ఞానంతో మనం స్మెల్ చేయడమే. వీళ్ళందరూ కొన్ని లోక కళ్యాణ కార్యక్రమాలు, కాస్మిక్ చేంజెస్ లో, కాస్మిక్ గవర్నెన్స్ లో తీసుకోవాల్సిన కొన్ని కీలక నిర్ణయాలప్పుడు ఎక్కడైతే కలుస్తుంటారో దాని పేరు శంబల. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రీడాకారులందరూ ఒక దగ్గర గుమిగూడారు అనుకోండి, దాన్ని స్టేడియం అంటాం. కుర్చీలతోని బెంచీలతోని అందరూ కొట్టుకునే దగ్గర ఒక దగ్గరకు వచ్చారనుకోండి, వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు అంటాం, దాని పేరు అసెంబ్లీ. పెట్టుకొని అప్పరం పుట్టించే వాళ్ళు అందరూ ఒక దగ్గర చేరుకోరు, దాని పేరు అసెంబ్లీ. స్ప్రే కొట్టుకొని నిద్రపోతూ గోల్ చేస్తున్న వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారనుకోండి, దాని పేరు పార్లమెంట్. అంటే విద్యార్థులందరూ ఒక దగ్గర కూడారు అనుకోండి, దాని పేరు విద్యాలయం. డాక్టర్లు అందరూ కూడారు అనుకోండి, దాని పేరు ఇండియన్ మెడికల్ కాన్ఫరెన్స్, ఐఎంసి. ఇంజనీర్లు అందరూ ఒక దగ్గర కూర్చున్నారు అనుకోండి, ఇండియన్ ఇంజనీర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్. అలాగే ప్రణాళికలు అందరూ వేసేవాళ్ళు అందరూ కూర్చున్నారు అనుకోండి, ప్లానింగ్ కమిషన్. ఎలా అయితే కాస్మోస్ ని ఈ విశ్వం అంతా ఎలా నడవాలి, ఏ నియమ నిబంధనలు మనం ఫ్రేమ్ చేయాలి, ఇప్పుడు ఏ సమయం తీసుకోవాలి, ఏ యూటర్న్ తీసుకోవాలి అని ఎవరైతే విశ్వ నియమాలని రూపొందిస్తుంటారో వాళ్ళందరినీ శంబల యోగులు అంటారు. ఇటీవల ఇచ్చిన చిన్న పత్రిక ఏది
ప్రబంధంగా చెప్పరు, సూక్ష్మంగా చెప్తారు. మనం అర్థం చేసుకోవాలి సాధనతో ప్రబంధంగా. ఇటీవల శరీరాన్ని వదిలిన కొంతమంది మన సీనియర్ మాస్టర్స్ శంబల కాస్మిక్ గవర్నెన్స్ లో మెంబర్లుగా జాయిన్ అయ్యారు. సూపర్ సూపర్. ఎందుకంటే వీళ్ళకి తెలుసు కదా అవును. జీవితం అంటే ఏంటో, ఎర్త్ అసెండింగ్ అంటే ఏమిటో. వీళ్ళందరూ దే ఆర్ ద అంబాసిడర్స్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్. ఇప్పుడు ఈ భూమి మీద ఏ జ్ఞానం సంచరిస్తుంది, వీళ్ళు అసలు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఏమి కావాలి, ఏమి అన్వేషిస్తున్నారు అన్నటువంటి రిపోర్టు వీళ్ళు తీసుకెళ్తారు అక్కడ. వీళ్ళు ఇచ్చిన ప్రణాళికతో ఆధారంగా వాళ్ళు ఒక కాస్మోస్ తయారు చేస్తుంటారు. దాని పేరు శంబల. మన అందరము శంబలలో ఒక రోజు రాత్రి ఉన్నాం. దాని పేరే ఆ యొక్క కౌసాని. అందుకే అక్కడ అనిర్విచ్ఛనీయమైనటువంటి అనుభూతిని అందరూ పొందారు. ఆ రోజు మహాత్మా గాంధీ ఒక తీవ్రమైన సంక్షోభంలో, ఆలోచనలో ఇటు పూర్తిగా యోగిగా వెళ్ళిపోవాలా, లేదు స్వతంత్ర సమరయోధుడిగా ఉండాలా అని ఒక తీవ్రమైన తర్జన భర్జనలో ఉన్నప్పుడు, ఆ కౌసానీలో ఆయన ఉన్నప్పుడు శంబల ప్రభువులందరూ కూర్చొని యు ఆర్ రైట్ ఫర్ ఫైట్, ఇది అసలు సిసలైన జ్ఞానం, అనాసక్తి యోగం అని ఆయనకి భగవద్గీత వివరించేసి యు ఆర్ ఏ యోగి, ద సేమ్ టైం యు ఆర్ మే మహాత్మా, యు ఆర్ రైట్ ఫర్ ఫైట్, నువ్వు వెళ్ళి ఫైట్ చేయాలని వాళ్ళ తరపున ప్రతినిధిగా పంపించారు. ఆయనకి ఈ భారతదేశం అంతా బాసటగా నిలబడింది. అంతేగాని ఆయన దగ్గర కులమో, ఆయన మతమో, ఆయన డబ్బో, ఆయన దర్పణం, లేదంటే ఆయన సిక్స్ ప్యాక్ బాడీ చూసి ఎవరు వెళ్ళలేదు. ఆయనకి అహింస అన్నటువంటి ఆయుధాన్ని అందించారు శంబల ప్రభువులు. ఇది హిమాలయాల్లో ఎప్పటికప్పుడు జరుగుతుందండి. అందుకే మేరా భారత్ మహాన్ అన్నాం. అందుకే మనందరం వెళ్ళాం ఆ యొక్క రాణికేత్ దగ్గర మేరా భారత్ మహాన్, ఎక్కడైతే జై జవాన్ జై కిసాన్ ఉద్యమం పుట్టిందో అక్కడ మనం వెళ్ళి కూర్చున్నాం మనం ధ్యానంలో. ఇవన్నీ ఎప్పుడెప్పుడైతే ఈ ప్రపంచానికి ఒక అనిశ్చితమైన స్థితి, ఒక కష్టకాలం, మానవాళికి ఒక పెను ప్రమాదం సంభవిస్తుందో ఆయా సమయాలలో శంబల ప్రభువులందరూ, శంబల మాస్టర్లందరూ సమావేశమై అప్పుడుకు తగ్గట్టుగా ప్రణాళిక రచించి మానవాళిని కాపాడుతూ ఉంటారు. ఇది యుగ యుగాలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ శంబల ప్రభువులకి అంబాసిడర్సే మా పిరమిడ్ మాస్టర్స్. ఇంకొంతమంది ఉన్నారు. వాళ్ళెవరు అంటే మార్కండేయుడు. వాళ్ళు శంబల ప్రభువుల దగ్గరికి రారు. మరి కృపాచార్యుడు, వీళ్ళందరూ ఏంటంటే హిమాలయాల లాంటి అతి రహస్యమైన రసవాద విద్యలను మానవాళికి అందించడానికి వాళ్ళ ప్రణాళికలు వాళ్ళు చేస్తుంటారు. ఎవరి గ్రూపులు వాళ్ళవి, ఎవరి ప్రయత్నాలు వాళ్ళవి. ఒకరు ఆయుర్వేదాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటారు, ఒకరు ధర్మాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటారు, ఒకరు సత్యాన్ని పరిసత్యంగా మారుస్తూ ఉంటారు, ఒకరేమో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తుంటారు, ఒకరు అసెండింగ్ చేస్తుంటారు. డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ డిఫరెంట్ వర్క్స్ చేస్తుంటాయి. బట్ వీళ్ళందరినీ నడిపించేది కాస్మిక్ గవర్నెన్స్. ఇప్పుడు ఈ భూమి మీద జరుగుతున్న సకల కారణాలు వ్యక్తుల కారణం కాదు, కాస్మిక్ గవర్నెన్స్ కారణం. అక్కడ ఉన్నటువంటి విధి విధానాలతో ఎక్కడ భూకంపాలు, ఎక్కడ సునామీలు, ఎక్కడ రక్షించబడాలి, ఎక్కడ శిక్షించబడాలి, ఎక్కడ శిక్షణ ఇవ్వబడాలి, ఇవన్నీ వాళ్ళ ప్రణాళికతో నడుస్తుంటాయి. ఇది చూసిన వాడే పిరమిడ్ మాస్టర్, యోగి. అందుకే పత్రికారు అన్నారు, ఇప్పటికీ బుర్ర పగలగొట్టుకుంటున్నారు అందరూ. ఈ కరోనా అన్నది ల్యాబ్లో పుట్టిందా, మనిషిలో పుట్టిందా, మార్కెట్లో పుట్టిందా, ఎవడో వదిలాడు, ఎవడో ఎక్కడో తింటే మనం సేగడుక్కోవడం ఏంటి అని. మేము అప్పుడు వచ్చినప్పుడు సౌత్ చైనా సీకి వెళ్ళాం. లక్ష్మణరావు గారు, లక్ష్మణ్జీ, నేను మనియం అందరం. ఆ పక్కన చేస్తున్నటువంటి ఆ దాష్టికానికి ఏదో ఒక రోజు మూల్యం చెల్లించక తప్పదని అప్పుడే చెప్పుకున్నాం మేము. ఆ రోజు ఈ రోజు దాని పేరే కరోనా. కాస్మిక్ మాస్టర్స్ వదిలినటువంటి భూమి మీద మాస్టర్లందరూ ఒళ్ళు, బుర్ర, ఆలోచన కనీసం దగ్గర పెట్టుకొని బతకండి అని చెప్పడానికి వచ్చినటువంటి అది నీ దగ్గరికి రాదు, అది దానికి ఉన్న శాపం. నువ్వు దాని దగ్గరికి వెళ్తే వదలదు. అది నీ దగ్గరికి రాదు, నువ్వు దాని దగ్గరికి వెళ్తే వదలదు. సో శంబల ప్రభువులు ఇప్పుడు నడిపిస్తున్న ఆట ఇలా అలా లేదు.
లాస్ట్ ఓవర్ లో లాస్ట్ రన్నర్ లో 20-20 కొట్టినట్టు కొడుతున్నారు ఇప్పుడు. షేకింగ్ ద ఎర్త్ ప్లానెట్. ఎవరిని ఉపేక్షించట్లేదు. వేరే బాధలు పోతున్నారు. 2020 అక్కర్లేదు మేము ఆడతామని అని చెప్పి అది కూడా ఆపేశారు. సో ఆ సంబల అన్నటువంటి ప్రయాణం సిద్ధయోగులు, సిద్ధపీఠం ఉంది. సిద్ధపీఠంలో ఇప్పుడు భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఒక మహాత్ముడు అక్కడ ఆ పీఠంలో మెంబర్గా ఉన్నారు. ఆయన పేరే మనందరికీ తెలిసినటువంటి సిద్ధేశ్వరానంద స్వామి భారతి, కుర్తాలం పీఠాధిపతి. ఇప్పుడు సిద్ధపీఠంలో ఆయన మెంబర్. ఈ 4 పీఠాల అధిపతులకు వీళ్ళకి ఏముండదు అక్కడ. ఆ విద్యని ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదించడానికి అక్కడ మెంబర్షిప్ ఉంటుంది. కాలభైరవుడిని ఎవరైతే దాటుతారో వాళ్ళు సిద్ధమండలంలో మెంబర్స్ అవుతారు. కాస్మిక్ ఎనర్జీని, కాస్మిక్ గవర్నెన్స్ ని ఎవరైతే పాలిస్తారో, ఆచరించగలరో, సకల లోక జ్ఞానాలు ఎవరికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు కాస్మిక్ గవర్నెన్స్ లో మెంబర్స్ అవుతారు. రహస్య విద్యలను, రహస్య జ్ఞానాన్ని ఆచంద్రకాలం కాపాడుకుంటూ ఎప్పుడు అవసరమో అప్పుడు ఇవ్వడానికి మూలమైనటువంటి మాస్టర్స్ సంగ్రీలాలో ఉంటారు. ఇట్లా ఉంటుంది. ఫైనల్ గా చెప్పాలంటే హిమాలయాల్లో ఎక్కడైతే 10 మంది పిరమిడ్ మాస్టర్లు కూర్చొని ధ్యానం చేస్తారో అదే శంబల. అక్కడ ధ్యానం చేసిన వాళ్ళు ఎవరు నాది నేను కోసం ఆలోచించుకోరు. మీరు ఒక సగటు గుడికి వెళ్తే వచ్చిన 99 మంది దేవుడా నాకేమి ఇచ్చావు, నీకు నేనేమిస్తాను, ఇదే ఆలోచిస్తాను. హిమాలయాల్లో ఈ సాధనాలయాలకు వచ్చి గురు పరంపరలో ఆశ్రమాల దగ్గరకు వచ్చి ధ్యానం చేసిన వాళ్ళు వారి కోసం ఏది కోరరు. అక్కడ వాళ్ళు అన్ని వదిలి వస్తారు. సమస్త లోక సుఖినో భవంతు, సత్యయుగం అవ్వాలి, ధ్యాన యుగం కావాలి అన్న గొప్ప మహాసంకల్పంతో ఉంటారు మాస్టర్స్. వాళ్ళ పేరే సంబల మాస్టర్స్. వీళ్ళే శివుడో కనిపిస్తే చాలు అడుక్కుందామని ఎవడు సిద్ధంగా లేడు అక్కడ. మనం ఏ ఆశ్రమానికి వెళ్ళినా సాధనకి నేర్చుకోవడానికే పెద్దపేట వేశాను కానీ అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర ఏదో మార్కులు కొట్టాలన్న ఆలోచన ఎవరికీ లేదు. వారి విద్యని, వారి అనుభవాలను పంచుకొని వచ్చాం మనం. వీఆర్ ఓన్లీ ద మాస్టర్స్ కెన్ షేర్ ద ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ ఎవ్రీవన్. నో పూజ, నో భజన, నో ప్రసాదాలు, నో తీర్థాలు. మనం దానికి ఎక్కడా బద్దులం అవ్వలేదు, బంధించబడలేదు. ధ్యానము, సాధన, ఇక్కడ ఏం నేర్చుకోవాలి, ఈ గురువు దగ్గర ఉన్న అనుభవం ఏంటి, ఇక్కడ ఏమి తెలియజేశారు, అదే కదా నేర్చుకున్నాం అన్ని రోజులు అక్కడ. ఒక నీమ్ కలోరి దగ్గరికి వెళ్ళాం. హిమాలయన్ మహారాజ్ ధ్యాన సాధన చేసి వచ్చాం. ఏమైనా అడిగాము ఆయనకి. ఆయన ఇచ్చిన యాపిల్ కూడా తీసుకోలే. ఆ యాపిల్ తీసుకున్న ఆయన యాపిల్ కంప్యూటర్ పెట్టుకున్నాడు, యాపిల్ ఫోన్ తయారు చేసుకున్నాడు. ద్రాక్ష పండు కూడా తీసుకోలే. చక్కగా మెరాకిల్ లవ్ అనే పుస్తకం తీసుకొని బయలుదేరిపోయినాం. ఆయన ఇచ్చిన ప్రసాదం అది మనకు. మెరాకిల్స్ ఆఫ్ లవ్ గుర్తుండే ఉంటది మీకు. 3 పుస్తకాలు కొన్నాం అక్కడ. అది మనం చేసిన పని. ధ్యానం చేసుకున్నాం. మన టీంకి మొత్తం మన 10 రోజుల పర్యటనకి మన కార్య ప్రధాన దళపతి హనుమంతుడు ప్రతిరోజు మన ముందుండి మనల్ని తీసుకెళ్ళాడు. మొత్తం 10 రోజులు కూడా హిమాలయాలు. ఎంటర్ ద ల్యాండింగ్. జస్ట్ ఎప్పుడైతే మనం కాత్గూడెంలో ల్యాండ్ అయ్యామో మళ్ళీ కాత్గూడెంలో మనం బయలుదేరే వరకు అన్ని వర్కులు హనుమంతుడు పక్కన పెట్టి మొత్తం మనల్ని తీసుకొచ్చి ఆడ పెట్టి వెళ్ళాడు. That is the miracle. Fantastic. Great sir, great sir. Thank you so much. మీరు రాబోతున్న రోజుల్లో ఆ శంబలకు ప్రభువుని కాబోతున్నారు. మిమ్మల్ని వాళ్ళు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోకపోతే అప్పుడు కోతినా కొడక నన్ను అప్పుడు వస్తే పట్టించుకోవాలన్నారు మీరు. కాబట్టి మిమ్మల్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాడు ఆయన. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు ఆయన పెద్దోడు, మీరు అక్కడికి వెళ్ళిపోతే ఆయన మీకు చిన్నోడు. అలా ఉంటుంది. Right, sir. Thank you so much for your explanation. Okay, masters, please raise your question if you have any doubts.
టు అవర్ ధ్యానరత్న. ఇది గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అస్. మనకి ఈ యొక్క సందర్భం దొరకడం చాలా చాలా అద్భుతం. మీరు ఏదైనా సందేశాలు ఉంటే కోరకండి. ఇంకా మీరు మీరు జరాసంధ అని చెప్పారు కదా మహాభారతం నుంచి. వాళ్ళ అబ్బాయి సహాదేవుడు కదా. అవును అవును. అతని గురించి కొంచెం చెప్తారా? ఆయన అంటే పెద్ద ప్యాలెస్ కాబట్టి మహాభారతంలో పెద్ద ప్యాలెస్ ఉండేది. యా 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 జరాసంధుడు ఎవరైతే మొత్తం ఒక జ్ఞానాన్ని, ఒక లోకాన్ని తొడలలో గమనించి, ఎప్పుడు కూడా గుర్తుంచుకోండి, సమస్త విశ్వము మీ శరీరంలోనే ఉంది. సప్త సముద్రాలు మీ శరీరంలోనే ఉన్నాయి. చతుర్వేద భువనార్థాలు మీ శరీరంలోనే ఉన్నాయి. ఈ శరీరంలోనే ఉన్నాయి. ఈ శరీరంలో మనము, అందుకే యోగా అంటే మింగిల్ విత్ బాడీ అంటాడు. అక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఆసనాల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది యోగా అంటే మనకి. ఇదిగో ఆసనమే, ఈ ఆసనమే, అలా కూర్చో, ఇలా కూర్చో. అలా నీలో ఉండే తత్వం కోసం దగ్గరికి నువ్వు ప్రయాణం చేయడమే యోగా. నీలోకి నువ్వు ప్రయాణం చేయడమే యోగా, ధ్యాన యోగా. అలా ఒకానొక లోకం, ఈ తొడలు అన్నటువంటి లోకం దగ్గరికి ఎవడైతే వస్తాడో వాడు జరాసంధుడు అవుతాడు. ఈజ్ ఎ గ్రేట్, అది గ్రేట్ టెక్నాలజీ. అంటే బియాండ్ ద హ్యూమన్ బాడీ. ఐఎమ్ బోన్స్, ఐఎమ్ స్కిన్, ఐఎమ్ లివర్, ఐఎమ్ హార్ట్ అనుకుంటే కుదరదు ఇక్కడ. బియాండ్ దట్. పత్రిక గారు ఎప్పుడు అంటారు, ఐఎమ్ నాట్ ఏ లివర్, ఐఎమ్ నాట్ ఏ హార్ట్, ఐఎమ్ నాట్ ఏ ఇది అది 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 కాదు. అది అంటే జరాసంధుడు కాదు, ఒట్టి సందులో ఉంటాడు. ద టెక్నాలజీ సహదేవ మహాభారతంలో ప్రతి అంశం కూడా హిమాలయన్ మిస్టరీస్తో, మిరాకిల్స్తో ముడిపడి ఉంటుంది. ఇది అర్థమైతే అది అర్థమైపోతుంటుంది. అందుకు కృష్ణుడు ఏం చేశాడంటే, ఊరికే ఆట కాని ఆట పేకాట పెట్టి, చూసారు ఎలా ఉంటుందో? పేకాటకి ఎంత పెద్ద తతంగం ఏమిటి? దానికి మొత్తం ఆస్తులన్నీ పక్కన పెట్టి, చిన్నప్పుడేమో ఆ లక్క నివాసము, ఏకఛత్రాపురము అంత అయిపోయింది. మళ్ళా ఏదో సుఖంగా వచ్చి అందరూ కలిసిమెలిసి ఆడుకుంటున్నారని మళ్ళీ ఫిట్టింగ్ పెట్టారు, ఆట పెట్టారు, ఆట పేకాట పెట్టి మళ్ళీ దాన్ని వాళ్ళని బహిష్కరించి అక్కడి నుంచి హిమాలయాలన్నీ ఎందుకు తిప్పాడంటే, ఇది తిప్పకపోతే వాళ్ళెవరో వాళ్ళకి అర్థం కాదు. వాళ్ళకి అర్థం కాకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ఏం సాధిస్తారు? వీళ్ళెవరో ముందు వీళ్ళకి తెలియాలి. ఈ తెలియడంలో ఈ 5 తీసుకుందాం, టైం ఎక్కువ లేదు కాబట్టి నేను లిటిల్ బిట్ ఐ గోయింగ్ టు కన్క్లూజ్. ఈ ఈ ఈ ఈ 11 సంవత్సరాల హిమాలయాలు ఒకే ఒక సంవత్సరం ఒక దగ్గర ఎక్కడున్నారంటే, వాళ్ళు ఒక సంవత్సరం అంతా ఒకే దగ్గర ఉన్నారు. మీ అందరికీ గుర్తుంటుంది, మనం మహావతార్ బాబాజీ గుహని వెళ్ళాం, కేవ్స్. ఆ పైన పాండు గోలి అని ఒకటి ఉంటుంది. నడవలేక ఇంకా మనం ఆగిపోయినాం, వద్దులేండి సార్ మరి పైకి వెళ్ళలేము అని. జస్ట్ అక్కడికి పైన 1 కిలోమీటర్ వెళ్తే ఒక ఆశ్రమం ఉంటుంది, దాని పేరు పాండు గోలి. అక్కడ పాండవులందరూ 12 సంవత్సరాల అరణ్యవాసము, 1 సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం కదా. అందులో 11 సంవత్సరాలు హిమాలయాలన్నీ తిరిగారు. 1 సంవత్సరం అంతా ఒక దగ్గరే ఉన్నారు అక్కడ. ఆ తర్వాత వాళ్ళకి అజ్ఞాతవాసం ప్రారంభమైంది. ఈ అరణ్యవాసము, అజ్ఞాతవాసంలో వాళ్ళు నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, ఇప్పుడు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలి. ఈ లెర్నింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద లెర్నింగ్, ఆల్ ద ట్రైనింగ్, ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ట్రైనింగ్. హిమాలయాల్లో ఉండడం అనేది ఒక గొప్ప ట్రైనింగ్. మలేషియా వాళ్ళు ఇన్ని వాళ్ళు ఇంత అదేమంటారు దాన్ని, పరిశుభ్రతతో అంతలా ఉండాల్సిన వాళ్ళు హిమాలయాల్లో ఆ ధూళిలో ఆశ్రమాల్లో దొర్లారు. పాండవులు మహారాజులు, హస్తినాపురం రాజాదిరాజులు, యువరాజులు, వాళ్ళ సైన్యాలు, వాళ్ళ దగ్గర ఎవరక్కడంటే 100 మంది మేమెక్కడని వస్తారు, ఏం కావాలంటే తెస్తారు. అలాంటి వాళ్ళు ఆ రాజభోగాలన్నీ వదిలి అరణ్యంకి వెళ్ళి పడుకోవాలి. ఎలా ఉంటుందో చూడండి, జీవించాలి, ఎన్ని పరీక్షలు ఎదుర్కోవాలి, ఎంత నేర్చుకోవాలి. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ లెర్నింగ్ హిమాలయన్ జర్నీ అంటే. కృష్ణుడు అందుకు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు. కాకపోతే వీళ్ళెవరు వీళ్ళకి తెలియదు.
తెలియకపోతే ఈయనేం పెద్ద విచిత్రం కాదు. వాళ్ళ పేరు కౌరవులు, వీళ్ళ పేరు పాండవులు తప్ప ప్రయోజనం ఏమీ లేదు. అందరూ మూర్ఖులే, అందరూ మూర్ఖులే. అందుకోసమని మీరెవరో మీరు తెలుసుకోవాలరా నాయన. కృష్ణుడు వచ్చి చెప్పాడు అనుకో, నువ్వు అంతటోడు వింతటోడు అని. ఒకరోజు బూస్టింగ్ ఉంటుంది, రెండో రోజు ఈ సుఖ సౌకర్యాలకు మలిగిపోయిన వాళ్ళకి అలాగే అని చెప్తాడులే అబ్బా, మనం మాత్రం ఇంతే అనుకుంటారు. కాబట్టి కృష్ణుడు గేమ్ ఆడాడు. ఆడి వాళ్ళందరినీ వేరు చేసి అరణ్యవాసానికి పంపించాడు, అజ్ఞాతవాసం పంపించాడు. అది అయిపోయిన తర్వాత 12 సంవత్సరాలు ధర్మరాజు అనే పేరు ఉండేది. కిరీటము మంచిగా, బట్టలు అవే మాసిపోయినా పాతవైపోయినా మొత్తానికి ధర్మరాజునబ్బా అని హాయిగా ఉండేవాడు. ఎప్పుడైతే విరాట్ కొలువుకు వచ్చాడో, నాయన ఇక్కడ నీకు ధర్మరాజు ఈ బట్టలు పేరు ఉండకూడదట, కాబట్టి ఇవన్నీ తీసి అన్ని జమ్మిచెట్టు దగ్గర కట్టేశారు. ఓ రోజు అందరూ ఆయుధాలు, బట్టలు, వేషాలన్నీ. భీముడి దగ్గర కూడా పాత గద ఉండేది, బట్టలు ఉండేవి. అర్జునుడి దగ్గర గాంధేవం ఉండేది, మిగతా అందరి దగ్గర అన్నీ ఉండేవి. ఇవన్నీ మూట కట్టేసి మామూలు వేషధారణతో విరాట్ కొలువులోకి వెళ్తారు. వెళ్ళినప్పుడు నీ పేరు ఏం పేరు అంటే, ఏం పేరు పెట్టుకోవాలో తెలియక ఏమీ లేనుడి పేరు కంకుబొట్లు. ఏమీ లేదు, కంకుబట్టు అని పేరు పెట్టారు. రెండో వాడు వచ్చాడు, నువ్వేంట్రా నాయన, నన్ను భీముడు అనేవారు. చేతిలో గరిట తీసేసి గరిటెట్టారు. గరిట, ఇదిగో నీకు ఎలాగో ఆకలి ఎక్కువ కదా, వండుకో, నువ్వు తిను, మిగతా వాళ్ళు పెట్టు అని చెప్పి ఆయనకి వంటవాడు. చూసారా, ఎక్కడ భీముడు, ఎక్కడ వంటవాడు, ఎక్కడ ధర్మరాజు, ఎక్కడ కంకుబట్లు. అర్జునుడు వచ్చాడు, నువ్వేంటి, నేను సవ్యసాచి, అంత అక్కర్లేదులే కానీ ఆడా మగ కాకుండా ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరికీ డ్యాన్స్ నేర్పుకో అన్నారు. డ్యాన్స్ నేర్పుకో, ఆడా కాదు మగ కాదు. నెక్స్ట్, నువ్వెవరు అయ్యా, నకులుడు, నువ్వెవరు, సహదేవుడు, మీరేంటి, మేము ముఖ్యమంత్రికి తమ్ముళ్ళు లాంటి వాళ్ళం. యువరాజుకి తమ్ముళ్ళు కదా, స్కార్పియోలా వేసుకొని తిరుగుతుంటారు, చార్టెడ్ ఫ్లైట్లో తిరుగుతుంటారు, ఏం పని ఉంటుంది వాళ్ళకి, అంత అక్కర్లేదులే కానీ గోవులు కాసుకోండి, గుర్రాలు కాసుకోండి అని వేసారు వాళ్ళకి. ఇంకా నువ్వెవరమ్మా, ద్రౌపది, నువ్వేంటి, మహారాణి అండి, అంత అక్కర్లేదులే కానీ దాసిగా ఉండు. ఇందులో రోజు ప్రతి క్షణం ఆలోచిస్తుంది ఎవరంటే అందరూ 5గురు. ఒక్కడే ఆలోచించేవాడు కాదు, ఎందుకంటే వాడికి అటు కాదు ఇటు కాదు ఏ పని లేదు. అందులో ఆయన హాయిగా ఉన్నాడు, ఆయన పేరు అర్జునుడు. మిగతా వాళ్ళందరూ ఇదేంటిది, నిన్న దాకా ధర్మరాజు అన్నారు, ఇప్పుడు కంకుబట్లు అన్నారా, ఇంతకీ నేనెవరిని, రేపు ఏమని పేరు పెడతారు. ఇప్పుడు వచ్చింది వాళ్ళకి అసలు సిసలైన క్వశ్చన్, ఇంతకీ నేను ఎవరిని, హూ యామ్ ఐ. పాండవులు కష్టమన్నారు, ధర్మం తప్పనన్నాను కాబట్టి, మాట ఇచ్చాను కాబట్టి, పేకాట ఆడాను కాబట్టి వచ్చాను, సహకరించారు. అయినా ధర్మరాజు అని పేరు ఉండేది, ఇప్పుడు కంకుబట్లు అని పేరు పెట్టారు. రేపు ఈ సంవత్సరం ఏం పెడితే ఇంకేం పేరు పెడతారు, వీళ్ళ ఇష్టమేనా నాకు ఇష్టమైన పేర్లు పెట్టుకోవడానికి, ఇంతకీ నేనెవడిని అసలు. ఒక్కోసారి ఆవిడ బాగా తిట్టేసింది అనుకోండి ఇంట్లో, మనకి ఏమిటి పంచాయతీ, డబ్బులు సంపాదిస్తుంది నేను, ఖర్చు పెడుతుంది నేను, అన్ని తెస్తుంది నేను, ఈవిడ తిడుతుంది, ఇంతకీ నేనెవడిని మనకే వస్తుంటాయి కదా అప్పుడప్పుడు. అలాగూ ధర్మరాజుగా ఆ విచారణ వచ్చేసింది, ఇంతకీ నేను ఎవడినబ్బా. ఓకే, ద్రౌపది అలాగనుకుంటుంది, నిన్నదాకా మహారాణి అన్నారు, ఇప్పుడు దాసి అంటున్నారు, రేపు ఉన్న పోస్ట్ ఊడితే నేను ఎవరు. నకులు సహదేవులు కూడా అదే ఆలోచించుకున్నారు, గొర్రెలు కాసుకొని. ఏమో నిన్నటిదాకా యువరాజులు అన్నారు, యూత్ ఆఫ్ యువరాజులు అన్నారు, ఇప్పుడేం మేమెవరు అన్నారు. ఆ తర్వాత వీడు ఉన్నాడు కదా భీముడు, రోజు ఆలోచించేవాడు, అందరిని కొట్టేసేవాడు ఆయన కోపానికి. ఏమంటే నిన్నటిదాకా భీముడు అన్నారు, ఇప్పుడు అంటోడు అంటున్నారు, ఏంటి పంచాయతీ అని. ఈ నేను ఎవరు అని వీళ్ళ అన్వేషణలో వీళ్ళకి అర్థమైంది, నేనంటే భీముడిని కాదు, నేనంటే ధర్మరాజుని కాదు, కంకుబట్లని కాదు, నేను ఆత్మను అన్న విషయం ఆయనకు అర్థమైపోయింది. అక్కడ శాంతం దొరికింది. మిగతా అందరికీ అంతే. కానీ ఈ ఆలోచన రానోడు అక్కడే ఉన్నాడు, ఒక్కడే అర్జునుడు. అందుకే ఆయనకి సపరేట్ క్లాసు యుద్ధ భూమిలో మళ్ళీ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది, అది కారణం. అలా తీసుకోవడం వల్ల భగవద్గీత పుట్టింది, లేకపోతే భగవద్గీత వచ్చే అవకాశమే లేదు. అంటే ఒక మహాభారతం వెనకాతల ఎంత భాగవతం ఉంటుందో తెలుసుకుంటే మామూలు విషయం కాదు ఇదంతా. ఇలా ఉన్నప్పుడు ధర్మానికి కట్టుబడి నా జీవితాన్ని అంతా దారపోస్తానన్నవాడు ధర్మరాజు, రైట్. విద్యతో వినయంతో నేను జీవితాన్ని సాధిస్తాను అనుకున్నవాడు అర్జునుడు. బలంతో బుద్ధితో నేను జీవితాన్ని నడిపిస్తాను అనుకున్నవాడు భీముడు. ఇక మిగతా వాళ్ళు ఎవరండి, నకుల సహదేవులు. నాకు కులమే లేదు అని తెలుసుకున్నవాడు నకులుడు. నాకు కులమే
లేదు, నేను ఈ కులం కాదు, ఈ క్యాస్ట్ కాదు, నాకు కులమే లేదు, మానవ కులమే నా కులం అని తెలుసుకున్నవాడు నకులుడు. నకులుడు నా కుల. సహదేవుడి పేరు సహదేవుడు, కో గాడ్, కో క్రియేటర్. నా చుట్టూ నాతో ప్రయాణం చేస్తున్న ప్రతిదీ దేవుడే, దైవత్వమే అని తెలుసుకున్న జ్ఞానం, సూక్ష్మ జ్ఞానం తెలుసుకున్నవాడే సహదేవుడు. దేవుడు, హెల్పింగ్ గాడ్, సహాయము, గాడ్. ఎందుకు సహాయం చేయాలి? అందరూ ఉన్న దైవాలే, అందరికీ సహాయం చేయాలి అని తెలుసుకుని జీవించిన వాడు సహదేవుడు. ఇంత మిస్టిక్ హిస్టరీ, ఇంత మిస్టిక్ విజ్డమ్ ప్రతి పాత్ర వెనకాతల, పేరు వెనకాతల ఉంటుంది. అలాగే హిమాలయాల్లో ప్రతి ప్రదేశం వెనకాతల ఉంటుంది. మనం సాధిస్తే తెలుస్తుంది, సాధన చేస్తే తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ ప్రమాణాలు. ప్రత్యక్షం అవ్వాలి అంటే ఈ విషయం తెలుస్తుంది. దీనికి ఉంటుంది. ఆ పాండురాజు చిటికలు వెని తినేశాడు, అందుకే ఆయనకి అన్ని ముందు తెలిసిపోతాయి. ఇట్లాంటి ప్రమాణాలు మనకు కనిపిస్తుంటాయి. సో థ్యాంక్ యూ సార్. ఐ హ్యావ్ అనదర్ వర్క్. ఓకే. Maybe one last question from the floor. Yeah. ఎవరికి అవకాశం లేదు. Maniam sir, please say something. యా, మనియం గారు. Maniam sir. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్. చాలా ధన్యవాదాలు. మీ యొక్క హిమాలయస్ తిరిగి ఒక ఫుల్ హిస్టరీ మళ్ళీని వెళ్ళి జర్నీ వచ్చినట్టుగా, ఎస్పెషలీ దట్ మహాతార్ బాబాజీ ఎక్కనందుకే మా భార్య వచ్చి బిగినింగ్ నా కాళ్ళు నొప్పిగా ఉంది, నడమూడదు అన్నది. అవును, వీళ్ళు అక్కడ వచ్చి పత్రి సార్ మేఘన ఉన్నారు, అలా పత్రి సార్ ఉంటారా? She totally forgot that she's a body, a soul. Forward to move to forward. She moved body, a noppu nedu. She didn't feel that she's a body. I was so surprised. A sinna pollo unnade ila kunchu ila itannamo paddam kindane ayanni sonded manam. High attitude. సో ఎక్కడ మనం ప్రయాణం చేసిననే మనం వచ్చి ఎప్పుడు మనది దిస్ ఇస్ నాట్ అ బాడీ, యా సోల్. ఏది సాధించము మనం. సో ఈ యొక్క మార్గాన్ని పత్రిసారి మీరు మళ్ళీ మమ్మల్ని రిమైండ్ చేసిన దానికి చాలా ధన్యవాదాలు సార్. ఈ యొక్క మలేషియాకి ఎన్నో మన తెలుగు వారిని చాలా మందికి మనం మెసేజ్ పెట్టాము. అయితే ఈ గ్రూప్ లో ఉండేవారు వారికి కూడా చాలా ధన్యవాదాలు. దే ఆర్ గిఫ్టెడ్ సోల్స్. టుడే ఈ యొక్క గ్రేట్ మాస్టర్, హిమాలయన్ మాస్టర్ సందేశాలు ఆలకించిన దానికి, దాంతో మీ యొక్క సందేశాలు పిఎంసి ఛానల్లోనూ డైలీ ఉన్నాయి. ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఈ దినం వచ్చిన అందరికీ చక్కగా మన నందా ప్రసాద్ గారు మనకి అందించారు ఆయన ఒక విజ్డమ్ ని. అలాగే రమణేష్ గారు కూడా ఆఖరిలో వచ్చి మనకి కొంచెం బాగా ఇచ్చారు మనకి. సో ఇంతవరకు ఇప్పుడు 2.5 గంటల సేపు మనం ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నాం. 8 గంటలకు ప్రారంభించి ఇప్పుడు 10:30 అయిపోతుంది మనకి. మా మేనేజర్ టైం 10:30 సార్. రమణేష్ గారు, వి హావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇండియన్ మాస్టర్స్ ఆన్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ టుడే. అందరికీ ధన్యవాదాలు అండి. ఈ సత్సంగాన్ని జయప్రదంగా అందరూ సహకరించి జరిపారు. అందరికీ నా తరఫున, మా పిఎస్ఏ మేనేజర్ తరఫున చాలా ధన్యవాదాలు అండి.